want to confirm А heart. теперь нам надо получить подтверждение проблемы сердца. Как это сделать? What can we do? Что возможно? Тело. That'd be hard. Challenge with Это сложно. tuning fork. We can challenge with the tuning fork. Можно Yes, that's what I тестировать would do. с провокацией периатоном. So that's one test. Один тест. And it's not reacting. Реакции нет. We can do one other thing. Еще можно кое-что сделать. That weakens the extensors because the heart's throwing into the Ослабли central. экстенсоры, потому что сердце посылает информацию в центр. So he's reacting on both sides. И реакция идет с обеих сторон. So if that creates this, this should create enough. There it is. Creates the hyperreaction. Появляется гиперреакция. Probably, I would think, pericardium. Я бы задумался о перикарде. Like Alec. Так же, как и Олег предложил. Okay, so this is interesting how we came about. This reaction here is an early indicator that is Видите, реакция в области плеча оказалась ранним индикатором. his heart is feeling, or the heart area is feeling an old problem. He's young now. То есть через плечо вышли на сердце. And he doesn't have any problem, I guess. Сейчас проблем с сердцем пока никаких. Человек молод. Does he play sport? Спортом занимаетесь? What kind? Bedroom sport? Спорт в постели? Always fun. Всегда интересно, по крайней мере. But why? No time? Времени нет. Почему? Светочно не так часто, как когда. Может, спрыгнул без времени. What did he do before? Rowing. Да? Is that what it was? Раньше греблей занимались, да? Да, что That was in school. Is that when that started? Когда началась боль в плече? когда закончил. Он стал что-то. It started getting. How long did he do rowing? Сколько греблей занимались? 7-8. 7 years. Continuous. Постоянно, да? Ну да. Why did he stop? А почему бросили? Чего? Oh, just started. No reason. То есть без видимых причин это называется. Got injured or no? Nothing. С никакой травмы, чтобы бросили из-за чего-то конкретно. So he doesn't have any problems other than that? Кроме этой проблем никаких нет. Other than this? Medial meniscus. From what? Что было? Падение. Fell down. Oh, okay, that's a trauma. Ну, How травма. long ago? Как давно? Хорошо. Also in school years. But fell playing sport or what? Упали, пока спортом занимались? Во время занятий спорта? Does it bother him now? Сейчас беспокоит? Sometimes. Okay, then let's just take a next step. Давайте тогда сделаем следующий шаг. Get there. Головой сюда. What would you do having a patient like this that Если бы у вас says, был такой пациент, который говорит, when you're done and you're ready to send him off to pay, вы уже считаете, что лечение закончилось, вы oh, but собираетесь I've got послать this его, чтобы problem он too. заплатил за лечение, вдруг он вам говорит, а у меня еще вот тут болит Now, it was a medial meniscus медиальный мениск. operated. Оперировали? How did they find it? А откуда узнали, что с мениском проблема? Физические симптомы. Symptoms. Oh, Because the mechanism of injury was atypical for meniscus.
Very classic, yeah. I agree with that. Повреждение было типичным для But let's последующих проблем мениска. not, it's like resting on the comfort of our conclusion. Но As to what it давайте, is. так сказать, не покоиться на своих иллюзиях. Maybe the medial meniscus was injured. And more typical would be internal ligament and cruciate. For example, То есть, um, может быть, были задействованы There are- медиальные связки, то есть there are also muscular things that есть happen. еще и мышечный компонент. Tell him to tighten his quad. Четырехглавый, напрягите. Remember to tighten this one. Напрягите Tight, эту. tight, tight, Еще напряжение. tight, tight, tight. This vastus medialis obliquus is kind of Вастус медиалис плохо напрягается. supracerebellar. That's strong. Supracerebellar. So we have no weakness of his quad. So we'll just try that. Давайте по-другому попробуем, пока Relax. очевидной слабости нет. Расслабьте ноги. Supracerebellar. He has a fault in Вот есть the нарушение. area. Нарушение в этой области. So using the same techniques Используем те же техники, that we showed. He has a posterior cruciate. задние крестообразные. Now, what we can ask ourselves, it's obviously not torn. Очевидно, что разрыва нет. It's got more movement, though. It's actually easy to feel. Но, кстати, слева движение ощущается как легче, This больше is the- диапазон движения. This is the test that we use. Это вот тест, который мы используем. Remember to test the internal components. We can Помните, ask ourselves, помните, как мы тестируем внутренние компоненты? does this problem cause failure to heal? Давайте спросим, сказать, вышележащая проблема не мешает ли выздоровлению? Does that make sense? Понятно? Or could this problem have caused him predisposition to injury? Или, может быть, существующая проблема создала предрасположенность к повреждению? Many people have a trauma, many athletes will have a trauma, У многих спортсменов бывают травмы. but they were predisposed. Причем те травмы, к которым уже имелась Who предрасположенность. watched the football before? Кто смотрел футбол? You know the English team. Английскую команду знаете? You remember Owen? О, напомните? Owen was coming in to kick the ball, Он and his собирался leg ударить по мячу, collapsed. и нога не Big выдержала. photo, his leg just collapsed. That's predisposition. They had not fixed the man. Это предрасположенность, которая не была устранена. He could not play for England because they didn't fix him well enough. За Англию больше им играть не с чем, потому что они его не He вылечили. was predisposed to injury, I'll guarantee you, Гарантирую, что эта предрасположенность and it не caused his knee to сохраняется. collapse. Именно And эта then- предрасположенность и заставила and then he has a колено classic injury. сложиться. So we could ask ourselves with what's his name? Зовут вас как? Ниже. Ниже. Not Yezu. Yezu. Да. I have a film for you. У меня для вас кино есть. We're going to look at the same thing, ECT, CCT. I'll do it from the opposite side. Буду делать с противоположной стороны, чтобы было видно. То же самое Because- можно посмотреть эксцентрическое и концентрическое сокращение. Tonus problems Потому что проблемы тонуса from control and dynamic control are extremely important. с точки зрения контроля, динамического контроля очень So I'm just going важны. to check his quad Пытаюсь протестировать четырехглавую, вниз давите рукой. straight down. Вниз, строго вниз давите. I've never seen Jesus to cheat, Никогда не видел, чтобы Иисус but I не have делал. now. Okay, pull straight back. Вниз тяните руку. Turn out. Сзади. Turn out. Keep the turn. Okay. Now we're going to test the quad. Четырехглавую тестируем. Tight. Quad tight. Contract. Сокращайте мышцу. Turn out. There it goes. Quad tight. Мышцу Turn out. напрягайте, No, that's not it. Relax it. расслабьте. There it goes. Oh, it's relaxed. He's got RMT Тонус of the quad. напряжения покоя. Subcutaneous.
He cheats really well. Так Сопротивление. хорошо хитрит. Okay, contract. Сокращаем мышцу Сопротивление. Down. вниз рукой. And he's got a contractile one of the hamstrings. И контрактильный тонус, you said hamstrings? Yes. Мышц задней поверхности бедра. And he's got nothing over here. С этой стороны ничего. It's interesting it's on the same side. Интересно, что все с одной и той же стороны. So I'm asking myself, could this that causes that cause this? И я себя спрашиваю, является ли первая причина причиной поражений на втором и третьем участке? So he might have fallen, and remember trauma, Может быть, так сказать, он упал, помнит травму, but it might be that his body accepted the traumatic incident because it couldn't protect itself но against тело, it. может быть, пострадало, потому что оно просто не имело возможности защититься от травмирующего воздействия. And the posterior cruciate returns to normal as well. Задний крестообразный тоже возвращается в норму. Returns to normal as well. Здесь тоже норма. Predisposition. So now То есть предрасположенность. we need to look at that problem. Теперь нужно смотреть на основную проблему. Throat for yourself. Горло у вас. Well, that's funny. Jesus and heart. I like that one. That's a good one. Замечательно. Иисус и сердце. So you always see in Catholic the heart. В католицизме всегда Иисус и сердце. Okay, so this is showing the different techniques in which we can utilize to Это вот find разные out техники, problems. которые можно использовать для выявления проблем. So now we've used very simple techniques Техники мы использовали очень простые, to elicit certain которые responses. позволили высветить определенные реакции. Now we were just lucky to find with Нам просто повезло. Jesu. How do you say that? Jesu. Как вы правильно произносите? Yeje. The correlation between the knee, but the idea is the same. То есть здесь в данном случае мы выявили корреляцию с коленом, но идея одна и та же. Go to the area of disturbance, Значит, обращайтесь к области нарушения, evaluate it, оценивайте ее состояние, find a positive reaction, находите положительную реакцию, therapy localized, терапевтическая локализация. and if it's not local, go Если global. проблема не локальная, ищите глобально. Okay, are there any questions? Вопросы есть? Ответ неправильный. He has many. У него говорит, всегда много. What we need to do is to workshop this А теперь нам нужно провести практику. so that we can do it in an order now. Плечо не понимается, у него замороженное плечо. Вот Как когда тестировать What мышцы, if the когда patient is not движение? able to elevate down, today's frozen shoulder, whatever? When it's, well, if it's frozen shoulder, Если это замороженное плечо, you don't need all these muscles тогда все эти мышцы вам и не нужны. because we know that frozen shoulder Потому что мы знаем, что Is that- замороженное плечо adhesive capsulitis. – это адгезивный капсулит. So that is obviously a what kind of problem? Это какая проблема? Metabolic. Метаболическая. So all that is needed with frozen shoulder is to С замороженным плечом find a muscle easy to test that важно просто найти мышцу, которая дает возможность легко протестировать. is associated with the shoulder И ассоциирована с плечом. and that doesn't cause a lot of pain. И не вызывает сильной боли. Usually, depending on the frozen shoulder problem, Обычно при проблемах замороженного плеча I choose the bicep я использую бицепс. because in this position they don't feel that much pain. Потому что в положении тестирования бицепс пациент не чувствует сильной боли. The next question then is to create a reaction. А потом нужно вызвать реакцию. And because the problem is obviously in the capsule, Поскольку проблема очевидна в капсуле, you have to create a приходится capsular reaction, создавать капсулярную реакцию. which is how? Как? Jerk on the shoulder Просто дернуть плечо. in passive state. Пассивно. So where we did the tendon Здесь мы с сухожилием работали. for Право это может не болеть. Jeju,
for yeje in contraction. То есть здесь мы делаем сокращение. And you understand why, because the muscles are Вы понимаете pulling почему? Потому что мышца тянет on the tendons, сухожилие, creating tension. создавая напряжение. The jerk Дернули create in this и position создали в creates этом положении, a shock resistance to that tension так сказать, шок-резистентность сухожилия and creates more stimulus at that area. и более сильную стимуляцию данной области. And it's interesting to note that only individual muscles react. Интересно, что реагируют только отдельные мышцы. If it was indeed the capsule, Это возможно. if it was indeed, Если это на самом деле была бы капсула, I thought you were translating English all these 2 weeks. Excuse me. Okay, if it was the capsule, если бы это была капсула, what would happen? что было бы? All muscles, right. Все мышцы ослаблены. So if you get all muscles, either you've got tremendous tendinitis, Значит, если все мышцы, это либо жуткий тендинит, or strangely the capsule reacted. или странная реакция капсулы. So jerking down stretches the, in a relaxed state, stretches the capsule. В расслабленном состоянии дернули, растянули капсулу, The phenomena is all muscles weaken, расслабляются все мышцы, whatever, that are associated with the joint. которые связаны с данным суставом. With muscle tension, При мышечном напряжении you're not going to be stretching the capsule, вы растягиваете but it stresses the tendons. не капсулу, а сухожилие. So individual muscles with tendons that are reacting will release, will weaken. Произойдет ослабление индивидуальных мышц. And then carrying that further, Идя дальше, has anybody had calcific tendinitis here? кальцифицирующий тендинит у кого-нибудь есть в аудитории? Did we showed last time? Yes, Did we fix it? I guess not. Oh well. Make your patients pay at least 5 times before you fix it. Пусть пациент заплатит хотя бы 5 раз, прежде чем вы его окончательно вылечите. And then they like you better Решите because лечить. you say, wow, that was a rough problem. That was А really потом, rough. когда пациент говорит, что ему стало лучше, вы говорите, «Ой, такая была сложная проблема, 5 Well, раз пришлось thank с вами заниматься». So let's just sit. Now, he has calcific tendinitis. Luxation. Okay, after a luxation. But После вывиха кальцифицирующий тендинит. what does calcific tendinitis tell you? О чем говорит кальцифицирующий тендинит? Chronic calcium. Кальций, Well, да? why? Ну почему? Почему? Парагормон. Chronic, low-grade inflammation. Хроническое состояние, воспаление длительно сохраняющееся. Why? Почему? Possibly metabolic, Может быть метаболическая проблема, possibly increased strain on the whatever. может быть повышение напряжения, где So угодно. we'll try just, is it a rotary cuff one? Манжеты ротатора? Okay. We'll find out. Сейчас посмотрим. See how good of a doctor he is. Okay. Посмотрим, какой он доктор. No, no. Sophritidatus. No, no. Out. Out. Are you brothers? Близнецы-братья, что ли? Sophritidatus. Sophritidatus. It looks like supraspinatus. Похоже на Unfortunately, супраспинатус. I didn't get the reaction that I had hoped. К сожалению, не та реакция, на которую я Well, let's надеялся. try this. Sophritidatus. It's now strong. So Сейчас сильная. let's try a different one. Другую попробуем. Sophritidatus. Sophritidatus. Oops. Sophritidatus. Sophritidatus. Well, he's got 2. Две. I was hoping to show something else. Does anybody else have an old calcific? У кого-нибудь еще есть кальцифицирующий тендинит? Уж хотел показать другое. No? Бурсалис. Bursitis. Because this one's evident right away. Здесь сразу все очевидно в этом случае. So we can do the same thing with Oleg.
Можем то же самое у Олега попробовать. It's not reacting Нет реакции. to the problem, so perhaps he has an inhibition metabolically to healing. Может быть, есть метаболическое ингибирование заживления. Oops. So hold that there. That's better. Уже лучше, But not this one. но не тот. That's a bad one. Wait. Okay. So we have one problem with one answer Одна проблема с одним ответом. and another problem with Другая проблема. oops. Hold that. Hold. With a mechanical answer. С механическим ответом. Okay. So one is underneath here. What is that? Здесь внизу это что было? Serratus anterior, Зубчатая передняя. strong. Сильная. Why not there? Почему не здесь? Because it looks mechanical. Потому что механическая. Okay. So it's what kind of problem? Какая это проблема? Реактивный muscle. Problem. Reactive muscle. Реактивная мышца. However, I probably would not correct this one Хотя, может быть, я не стал бы устранять until I эту fix this проблему, one. пока не устранил бы эту. It's from that special vodka you gave me. Это результат той особой водки, которую вы мне Only drink a принесли. little bit of it. Good stuff. So, we, interestingly enough, will be speaking about the liver Достаточно интересно, мы будем говорить о печени, because I think it's probably a liver потому что problem. полагаю, что это именно проблема печени. Later on this week, Позднее на этой неделе, when we talk about oxidative когда будем говорить об оксидативном and стрессе detox pathways и проводящих путях детоксификации, that are becoming very important in modern medicine, что становится preventative очень, medicine. так сказать, важным в современной профилактической медицине, So we'll be talking about free radicals, мы поговорим о свободных радикалах. cytokines, cytokines, Что это? Cytokinin. 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 Bravo. Leukotrienes, Лейкотриены, thromboxanes, тромбоксины, interleukin, интерлейкины. and other names that you can't pronounce. No. Remember what he had. Прежде чем пойдем дальше, запомним реакцию Олега. Во всяком случае, сам So должен positive запомнить. test for the tendons, Положительный тест сухожилия, infraspinatus, инфраспинатус and the и supraspinatus. супраспинатус. Infraspinatus related to the serratus anterior. Значит, передняя зубчатая мышца и Supraspinatus, инфраспинатус. inability to heal due to chronic А inflammation. супраспинатус не способен к заживлению вследствие наличия воспаления. But I'm thinking that if we fix this, it might fix the infraspinatus anyway. Но я полагаю, что если мы берем основную проблему, то и инфраспинатус тоже поможет. We can test this Можно протестировать. by having him hold the point that was positive Значит, Олег будет удерживать точку положительной реакции, and doing what? а делать что будем при этом? Again, we're going to, well, we already did that, it didn't work. Это мы уже сделали, у нас не получилось. We could do that, but what we want to do first? Сначала что надо сделать? Underlying every metabolic problem, there is a structural problem. Подвергается в основе любой метаболической проблемы есть какая проблема структуральная. What do I usually do Что обычно делаем? when we do this? Ask the patient to Просим пациента, что сделать? Походить. walk. Why? Зачем?
to re-equilibrate. Для того, чтобы восстановить равновесие. Магнит. Well, this is therapy localization. It was South Pole. Южный пользуется терапевтической локализацией. I'm assuming it should be the same. Полагаю, что реакция должна быть одной и той же. Now, many problems most problems that the body have are self-corrected. Is that right? Большинство проблем, которые бывают в теле, самоустраняются, правда? Body fixes itself. Тело само справляется с If своими it has the проблемами, tools. если у него есть для этого So инструменты. if we eliminate this, Если устраним эту проблему, that eliminates a rather large metabolic problem for this area. тело начнет работать на устранение других проблем. It's possible that this will auto-correct То itself. есть если мы устраним основную метаболическую проблему, то тело получит больше возможностей для We're самокоррекции. going first for the subscap. Сначала подлопаточная, That is returned to normal. возврат к норме. And now we'll go to the, and see if my theory is correct. А теперь проверим, справедлива ли моя Don't теория. have to do anything. Did you follow? Проследили, что я сделал? Да? Yeah. Да или нет? Now, that should be, Yes and no. yes, да, да и нет. Да и нет. Да идет. So, there's not much pain here. Боль не сильная. So if we take and walk Походите, пожалуйста. and recreate the problem, let's see if it's Воссоздадим not. проблему. Let's see if it's there. So don't let go. We didn't walk enough. Okay. Okay. So let's now it's coming back. Let's see if the pain now Возвращается, проверим боль. is the pain there? Well, it's more pain. И сильнее боль. Where? In the serratus anterior. Где? В области передней зубчатой мышцы. This is how you play with the problem to make sure that when you fix this person and they pay the money, that they're going to get better. Вот так мы работаем с такими проблемами, так и играем с этими проблемами, чтобы, заплатив, пациент действительно знал, что ему будет лучше. I learned Чтобы ему this. стало лучше. I learned to do things in this way because of my particular circumstances. Я научился так работать вследствие своих личных обстоятельств. Due to my travels in Italy, I see patients about once every month maximum. Я вижу пациентов своих не чаще одного раза в месяц, только потому что часто езжу в Италию. So they either get better or they don't come back. И пациенту, кажется, либо становится лучше, либо он уже больше не приходит. Because they don't, if they have to wait a month and they're in pain, Потому что then если пациенту с болью They'll go придется ждать somewhere месяц, else. пока я вернусь, он все равно найдет себе другого специалиста и ждать не станет. so thankfully I know this works because the patients, when they do come back, say they're better. Во всяком случае, я знаю, что такой метод работает, потому что сами пациенты говорят, что им стало лучше. So that's why I learned to confirm things, and this is what we're trying to do. Именно так я научился получать подтверждение своим результатам, So и могу сказать, что техника работает. now we have enough cases that we can try and do this. У нас есть достаточно уже случаев, с которыми можем сейчас потренироваться. How many tables? 2, 4, 6, Кушетки 7, считаем. 7. We have 7 tables, so we're going to have to divide in 4. У нас 7 кушеток, поэтому нам надо поделиться по We're четверо 30, в right? группе. 30. So we need at least 4 per table. То есть как минимум 4 человека на кушетку. Try to divide up so where we have enough girls, so you at least have 1 girl per table. Пожалуйста, поделитесь. Чем разница движение и активная мышца, если мы при частном тестировании находим слабую мышцу и вдвоем используем саму мышцу. И там. If in those cases we use muscle weakness and then the magnet, what's the difference then between strain and counter strain and reactive muscle? При тестировании движения путем движения саму мышцу
strain counter strain, we test the muscle itself. With it, yeah, without strain counter strain for the biceps, for example, Например, бицепс, напряжение would против be to test напряжения. it, Тестируем, contract it, сокращаем, retest it. повторно тестируем. That would be strain counter Это strain. напряжение против напряжения. That would do nothing for the reactive muscle. Совершенно другая история с реактивной мышцей. The reactive muscle weakens only when you put a Реактивная мышца дает magnet ослабление только тогда, когда мы кладем магнит south pole южным полюсом or contact with the hand или делаем контакт рукой over the area that is lesioned, на уровне пораженной области мышцы, which causes a glitch in the circuitry, что, так сказать, вызывает and глюки-системы. the muscle now becomes weak. И мышца теперь становится слабой. But that does not happen with strain counter strain, Но right? в напряжении против напряжения это не происходит. I almost never correct strain counter strain anymore anyway, so Я практически вообще не работаю уже с напряжением против напряжения в любом случае. I would rather just look straight at the control of the nervous system. Я предпочитаю сразу обратиться к нервному контролю. Okay? Now, А в чем тогда разница между диагностикой триггерной точки и вот, Напряжение. напряжением против напряжения, если Окей. оно What's the контрактивно? difference then И, between trigger и and strain концентрического counter strain сокращения. and CCT? okay, a trigger Триггер won't do that. такой реакции не даст. Okay. Yeah, I'm trying to think how we do that. Nobody had a trigger. Триггер у кого есть? Um, well, an easy trigger. Хорошо подготовился к семинару. Well, we can try. No. Let's see if we have a trigger on our. Sit down. Okay. Let's just try. Sopratulatus. Попробуем. Sopratulatus. 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 Okay, we have something with a pec minor. Есть что-то в малой грудной. Maybe it's weak anyway. Может быть, она просто слабая. No, it's probably weak anyway. Скорее всего, просто слабая. Nope, okay. Let's see if we have a stretch or something. That's weak. Okay. Слабость на растяжение. Touch. Okay, that's strong. Сильная. Move the fingers. Пальцы переместили. Okay. Let's become more specific. Более специфично уже. Okay, that's a trigger. Вот триггер. Okay, now. Now a trigger, Триггер. okay. If this was a reactive muscle, Если бы это была реактивная мышца, that would weaken. было бы ослабление. Now, if it was if it is a fascia, Если фасция, that would weaken. тут была бы слабость. So, but it's not fascia. Это не If фасция. it's a trigger, Если триггер, that weakens. дается ослабление. Okay? Because the trigger does not like contraction. Потому что триггер не принимает сокращения. The fascia does not like stretch. Фасция не любит растяжение. And the reactive muscle has no problem at all Реактивная мышца, кажется, вообще проблемы не видит. until you make it look at it. До тех пор, пока не заставишь ее на проблему посмотреть. It's like the old story of teaching your puppy dog where to go potty.
Это все равно, что щенка учить, куда ходить. The puppy dog's all happy until you stick his nose in it. Он все время счастлив, пока ты не ткнешь его носом в то, что он сделал. Тут же он And расстраивается. that's like sticking the nose И тут даже надо носом ткнуть, чтобы ослабло. Whereas the other ones like it, the therapy localization over the problem. А другие, так сказать, проблемы Takes в the области problem принимают терапевтическую локализацию и реагируют усилением. So do you understand the three ways? Поняли три различия, да? Просто был разница концентрического сокращения, триггера и strain constraint. То есть не реактивные мысли. They've understood, but the question was a bit different. No, well, we've gone through the whole thing. Oh, was it it? What? No, that They was. say strain, counter strain, CCT, and trigger. These three. Oh, I thought it was. Wait, I thought Sasha wanted to know the difference between The question was CCT. Mojita. Okay, on your back. На спину ложитесь, пожалуйста. Now, this is CCT, this side, right? Это CCT. Okay. So rotate it. And it was the pec muscles. Грудные Nothing, мышцы. Ничего. doesn't react. Не реагирует. This was ECT, or Здесь no? было Yes. ECT, тонус So it's hard to test. концентрического сокращения. Тестировать сложно. It's hard to test an ECT when the muscle's in contraction, isn't it? Когда мышца в сокращении, сложно тестировать тонус эксцентрического сокращения. And it's hard to test resting muscle tonus when the muscle's in contraction, И когда мышца находится в сокращении, сложно тестировать тонус покоя locally, локально. right? Так или нет? Because you can't test the muscle and ask it to relax at the same time. Потому что невозможно тестировать мышцу и просить ее одновременно расслабиться. So even though you could test contractile tonus problems, Несмотря на то, что можно тестировать проблемы контрактильного тонуса, you'd have trouble testing for extensor как будешь problems. тестировать проблемы разгибания? But I think the reasoning Но полагаю, что причина for why this is only positive crossover, Причина того, что реакция проявляется на контралатеральной стороне, there is no damage to the muscle. в том, что нет повреждения мышцы. There is only a lack, there's no lesion within the muscle. То есть самой мышцы поражения как такового нет. For some reason foreign to the area usually, Настоящая причина в какой-то иной области, другой причине. the tonic control, Тонический контроль, either at rest or dynamically, либо в покое, либо is динамически, изменен. and the Fuzzy cells И фузарные клетки tell the cerebellum говорят мозжечку, that we're at this contraction, that we're at this state, and the cerebellum wants it at another state, что они находятся на определенном, And they don't match. состоянии. А So- мозжечок хотел бы, чтобы состояние было другим. The И эти feedback- два желания не совпадают. mechanism is in error, Механизм обратной связи не действует. and it might predispose the muscle to injury. И вот такая ситуация может предрасполагать мышцу к повреждению. It's impossible in our normal testing methods to pick this up. А обычные методы тестирования такие проблемы не выявляют. So what we're dealing with in this sense is the confusion В этом смысле мы имеем дело со смешением, temporarily со временным in замешательством central neuroregulation центральной нервной регуляции, that we're able to register using the opposite side extensor а это мы регистрируем, используя экстензор на противоположной стороне. because, Потому что, as we talked about before, как мы уже говорили ранее, the muscles most sensitive to minor glitches in мышцы control наиболее чувствительные к are the микроглюкам extensors. нервной системы, The это flexors мышцы разгибателя. don't care. Флексорам все равно. So that's why when in applied kinesiology, Поэтому, когда прикладной кинезиология, my colleagues that still use the old мои коллеги antiquated по-прежнему используют theory that any muscle will do старые теории о том, что подойдет любая as a мышца, strong как сильный indicator, индикатор. I don't go with that anymore. Я не придерживаюсь более такого мнения. We need to become more selective, Надо все-таки работать более and селективно. this is what we're doing.
Именно к этому мы и стремимся, именно это мы с вами и делаем. Later on this week, when we talk about skin lesions, Когда мы будем говорить с вами о кожных поражениях, there's no muscle to test for the skin. It's мышц-то нет для impossible. тестирования. We used to say you stretch the skin and test a muscle and it would blow out. Мы говорили, что достаточно растянуть кожу, протестировать мышцу, и реакция себя проявит. For me, that was just cheating. Я полагаю, что это было не более чем желанием обмануть самих себя. You can, however, stimulate the skin Можно, конечно, стимулировать кожу, using some local stimulation, scratch, используя локальные and реакции. test the opposite extensor. То есть можно, называется, поскрести кожу и использовать противоположный разгибатель. Now, while that, I don't believe that this stimulus Не думаю, что этот стимул is the same as the CCT, RMT, ECT, the FUSIs. является тем же самым, что мы видим на фузарном уровне, CGT, ECT и RMT. I believe that the skin reaction Я is полагаю, что реакция кожи positive to the opposite side more дает реакцию на противоположной стороне больше, because the embryonic relationship of the skin to the nervous system. вследствие эмбриональной зависимости кожи и нервной системы. That's my own idea, but Это моя личная, так it сказать, might be идея. wrong. Мое представление, хотя оно может быть ошибочным. But at any rate, it reacts that way. Но в любом случае реакция проявляет себя именно так. Почему мы про избирательную тестировать в сети? Почему про забирательную? Да, нет, когда на животе лежали, первая So часть. you were talking about obturator muscle. Why? Up to who? Obturator. Мускул. The internal rotator Про внутренний ротатор, когда говорили, да? of the, Почему не экстендер? Manual extension. of the, Чего? Почему не гамстринг? of the kick glutes. Manual Hamstrings, while they're extensors Мышцы задней поверхности бедра являются разгибателями of the hip, бедра. are thought to be neurologically flexors. Неврологически являются флексорами. So we have to think not physiology, but neurology. То есть одно дело физиология, другое дело Прямую неврология. мышцу. The neurologic extensors at the lower extremity are the quads, Неврологические экстенсоры нижней конечности – это четырехглавые мышцы. tibialis anterior. Большеберцовая передняя. However, Тем не менее, the reason why I use the obturators is because I found it. почему я использую запирательные? Просто потому, что я вижу эти реакции. I was using the latissimus extensor muscle that's into, this is painful, Можно здесь see that разгибатель шеи is in this position. в этом положении. What is it? Under contraction, right? Сокращение, да? So it's under contraction. He has a contractile problem on the left Контрактильная проблема слева, that I'm able to pick up using this latissimus tarsi. которую выявляю при помощи Well, he can turn широчайшей, this way, и в эту сторону голову. and it doesn't occur. Здесь Turn it ничего back нет. this way. And now I tested. I tried to find other muscles Пытаюсь найти другие that made мышцы, the same reaction, которые дадут такую же реакцию. and I found this one to do that. И The reason why- показалось, что можно использовать эту мышцу. Now it's difficult with this, and I can feel it when he's resisting. He's pushing down as well. И я чувствую, что во время сопротивления он еще давит ногой вниз. The reason why I did that is because when patients are Почему я стала это делать? На локте. when we're testing people for these reactions, Когда тестируешь пациента I can't use the latissimus dorsi or any other в muscle таком because, положении, ни широчайшей спины, никакие другие мышцы не возьмешь. because he's using his arms. Что он же стоит на локтях. So I'm lost unless I have a different muscle. And И тут уже ничего не поделаешь, если не найдешь другие мышцы. see, and that's the explanation of this phenomena with the tonus, muscle tonus. Вот так мы объясняем это явление мышечного тонуса. It's totally different from anything else that we've discussed earlier. Это абсолютно отлично от всего, о чем мы говорили раньше. It's not any less important, Ничуть не менее значимо, nor in certain aspects any more important. не более значимо. Although for scoliosis and patients that have
this kind of a problem in the Хотя low back. при сколиозах и при подобных проблемах поясницы, Remember, they're telling us to do exercises for the low back to strengthen the extensors. помните, какие упражнения рекомендуют для того, чтобы усилить разгибатели спины? Still pretty popular. По-прежнему эти упражнения остаются It always популярными. bothered me to try and figure out why this, how we could test these muscles using AK. А мне всегда было интересно, как эти мышцы можно протестировать методами прикладной кинезиологии. So if I was testing him Если бы я тестировала данный and he had случай, a back problem, если бы были жалобы на поясницу, then I would use the magnet over the area я бы использовал магнит на область жалобы and try and find the problem. и пытался бы найти проблему. Now there is a problem with this technique, a minor difficulty, not a problem, Но есть небольшая сложность с таким тестированием. is that you have to always move the magnet in it. Приходится все время передвигать магнит. Now in this area, the North Pole that we found earlier, Здесь Takes Северный that way. полюс устраняет проблему. То же самое, что мы обнаружили в него раньше. А как нам отличить в таком положении РМТ от CCT? How then to differentiate in this От case? ECT. this is CCT. Это ECT, ECT Oh, and you have to flex them. RMT. You have to put them over up. Oh, this one, oh, well, RMT, I would take him off his elbows. Я бы просто попросила его локти убрать. I would just have him lay down like that. И тогда РМТ, Yeah, RMT, тонус покоя. because he's relaxed. Потому что в этом положении он расслаблен. ECT. What about ECT then? You have to bend them over up. А если Put them over. Просто положите его на что-нибудь. Or if they're a woman, make her pregnant and then have them lay Если on. это женщина, сначала сделай так, чтобы она забеременела, а потом тестируй. Then you can have to wait a while, but oh well. Правда, придется подождать какое-то время. See, and he's normal. Это нормально. Now, he might have ECT on this one. У него может быть тонус эксцентрического сокращения с And he этой does. стороны. Действительно есть. So this one should be palpatorily painful, Пальпаторно здесь должна быть боль duh, in stretch. при And растяжении. this one should be, no. А здесь нет. Whereas, okay, fine. Opposite is true. So pain should А теперь confirm должна быть обратная картина. your findings. Боль должна And подтверждать if you то, что can't вы do that, обнаружили. watch out for your findings. See? Видели? And watch this one. А тут So it's interesting. This one wants to be that way, and this one wants to be this way. одна предпочитает согнутое положение, другая разогнутое. So it's like husband and wife normally. Как муж с женой, все нормально. They can't work together. Вместе ничего не получается. They don't see eye to eye. If it is a RMT problem, what is the treatment? You do the same thing. То же самое. Some people go to bed at night and relax, and they wake up all tight. Некоторые ложатся в постель, расслабляются, а потом утром встают абсолютно напряженные. So he's holding that there. Let's just see. Держит магнит, давайте проверим. Note the difference. Обратите внимание на It's разницу. phenomenal. Феноменально How просто. fast it changes. Видите, как быстро все меняется. That's why I know the magnet works, and that's why I know TL works. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что и Same thing магнит, with и терапевтическая локализация работают. То They же work. самое, что мы видели у Олега. Not because it's some weird bula stuff. Не потому, что это что-то такое заоблачно-удивительное. It has physiologic and neurologic consequences. Здесь неврологические связи. Now, do you understand more in depth now these three phenomena with the Понимаете более fusing? глубоко теперь эти три явления с фузарными волокнами? Very nice technique to use, especially in these kind of problems. Очень хорошая, особенно вот при таких проблемах. А если мы нашли РМТ диафрагмы? What is it? RMT diaphragm. He's full of questions today, isn't he? Следующий вопрос я отменяю усилием воли. Okay, everybody stand up. Встанете? Breathe. Нормальная. Нормально дышит. Чего ты так делаешь? Okay. Never mind, everybody can sit down. Садитесь. In a
Не может подоконник. Ложись. Сесть-то можно. In, how do you test the muscle that can't be tested? Как тестировать мышцу, которую не протестировать? There are muscles that we can't test, Есть like мышцы, которые протестировать нельзя. the erector spinae. Например, выпрямляющий позвоночник. I don't, sometimes the neck muscles, Мышцы шеи иногда. the diaphragm. Диафрагма. So when you note, now this one goes woof, and this one is sort of slower. Слева экскурсия очень хорошая, а справа она меньше и более медленная. So when we're dealing with hiatus hernia, you will find everybody has an disequilibrium of the Когда работаем с diaphragm. хиатальной грыжей, всегда обращайте внимание на разницу справа и слева. Goodhart said that was a reactive muscle with the psoas, Вудхарт говорил, что это реактивная мышца поясничная. and I think that was only in maybe 2 or 3 cases, Но мне кажется, здесь буквально, кажется, там 2-3 случая. because I never really found it. Потому что я никогда особо ничего не But the находила. idea that it was diaphragmatic was very classic. Но идея, что диафрагме является классической. We've lacked a technique to directly test the diaphragm. То есть у нас нет техник, которые позволяли бы напрямую тестировать диафрагму. We know how very important it is. Но мы знаем, насколько она важна. I'm sure you have, those of you who have taken visceral osteopathy Я знаю, что те, кто занимался висцеральной остеопатией, probably have also included the diaphragm as a part of that, right? тоже, кажется, используют диафрагму как часть общей схемы, да? Yes. So, but the thing is we use palpation, no, yeah? We use Используем пальпацию, palpation да? very often to lead us in the direction. Для того, чтобы пальпатурно определить необходимые направления. Sometimes we're beating the wrong people, like what the Israelis did to the UN yesterday or the day before, when they bombed them. Мы порой, так сказать, ну, как-то бомбим не тех, кого надо. It's the Lebanese people are suffering. The Hezbollah doesn't care. You know? Страдают, так сказать, ливанцы, The same thing with the body. летят не туда, куда надо. So the therapy that we use should be directly placed because it's needed, not because we feel like it should be there. Воздействие должно быть направлено туда, где оно действительно необходимо, а не потому, что мы так решили. If I was going to work on his diaphragm because it's painful, where this one, see, nothing. Смотрите, с этой стороны ничего, а там диафрагма очень болезненная. Now is that his liver and zinc and too much sex and Это что, alcohol? печень, цинк, избыток секса? Or is it something else? Или это что-то еще? So we'll try and find out. Давайте попробуем выяснить. So this is pushing on just a portion of the tendinal sheath area for the diaphragm. Надавливание в области сухожильного влагалища диафрагмы. Nothing. This would be sort of resting. То есть это Inspiration. покой, вдох, ECT. эксцентрическое Expiration. сокращение, выдох, CCT. концентрическое сокращение. Now it's not always global on the liver, but we can try it the same way. Не всегда реакция глобальная, можно посмотреть Resting. дальше. Покой. And ECT, nothing. Выдыхайте. I'll go. На эксцентрическом ничего, Positive. а концентрическое положительное. Now, stand up. Встаньте, пожалуйста. We have what with him? Что в данном случае? What do you call it? Как мы это назовем? Concentric. Концентрическое Right. сокращение. CCT. Now we look or feel. Теперь надо посмотреть или почувствовать. Okay. Breathe in. Вдох, What is it? Breathe что out. видите, выдох. Breathe in. Вдох, This one's the what? он должен быть excursion. Bigger and less. So if we have CCT Справа меньше. and we cannot expand, То есть нет расширения грудной the клетки. diaphragm on the right Диафрагма справа is too tight. слишком Right. напряжена. So it wants to stay in contraction, will not go out. Не идет наружу, остается в сокращении. So it remains too contracted to even elongate. Остается слишком напряженной и не способна удлиниться. On your back. На спине. So we have to ask the question now, whose fault is it? Теперь надо спросить, чья это вина? So how do we do that? Как это сделать? TL.
So very often, however, the diaphragm is not always the problem, Не всегда диафрагма составляет, собственно, суть проблемы. although you find that. Несмотря на то, что это тоже выявляется. Trauma, somebody being Травма, trauma, при сильном сжатии, falling on their back, падение на спину, Нет? cervical for the phrenic nerve, possible. возможно, As well. диафрагмальный нерв. So we've got all those areas to look at. То есть надо все эти области Very посмотреть. often it will be the liver, Часто печень, intestines, кишечник, stomach, желудок, that tell the diaphragm, don't push on me because I don't feel good. которые говорят диафрагме, не дави сильно. So it's friends asking their friend not to make noise То есть, как-то друзья просят своих приятелей не шуметь, because it has a headache or something. потому что голова болеть So начинает we от всего этого can шума. find out how this is going to respond Посмотрим, какая может быть реакция. by breathing out Выдох, and pull. It's not there. ничего. So it's not the diaphragm itself. То есть не сама диафрагма виновна. I'll check North Pole right away. Breathe out. Посмотри, северный полюс, Nothing. ничего. I'll just go down to this large intestine. Толстый кишечник, Breathe out. выдох, Positive. положительный. So it looks like it's intestinal. Похоже, что кишечная Breathe проблема. out. It looks like it's more large intestine. Толстый кишечник скорее. Breathe out. Looks more like a hepatic flexure. Печеночная флексура. What did he have in the before? Ребро можно? А раньше что было? Что ты говоришь? Была травма. Иногда он был печень. He did. Was it trauma from the right? Oh, maybe it's trauma then. I'm not picking up. We'll find out. То есть, может, это травматическая природа? Не Long суть, time ago. комбинированная. Probably it is combined both. Breathe out. Well, if I assume wrong that it's Если предположение intestinal, неверно, что это проблема кишечника, but maybe I'm wrong. Because this is away from the diaphragm itself. So there Видите, must be локализация something. не на диафрагме, то есть должно быть что-то другое. Now, now for you osteopaths, Для остеопатов, what might we have here? что это может быть? Золотой. Well, what we might have. He said he had a blow. Он сказал, что был удар. Well, Была травма, был удар. touch here, Сюда прикоснитесь, push out, давим наружу, breathe out, выдох, breathe out, push out, breathe in, вдох. push out. Nope, nothing. Ничего. So, push out, there it is. It's large intestine. Толстый кишечник. What did the patient tell us? Что пациент нам сказал? There was a trauma. There was a blow. What would that trauma cause? Что травма могла, к чему травма могла привести? Well, could it cause a large intestine to shift? Может быть, просто сместился толстый Why not? кишечник. Почему бы и нет? So we can try and see if maybe he's got Сейчас я пожалею, large что вышел. intestine problem here. Проверим, нет ли проблемы толстого кишечника. Now what I'm going to do is just a real quick visceral challenge. Быстро проведем висцеральную провокацию. That's going away. И уже уходит. Now if it's visceral, it will be painful, but then it'll go away. То есть если висцеральный, значит боль сначала возникнет, а потом пропадет. And if it's metabolic, it'll just be painful, Если проблема метаболическая, то просто будет больно. starting to go away though. Пропадает боль. And Бывает. so what I'm just doing is a visceral technique. Breathe in. Вдох. It's working better. There you Уже go. лучше. It Просто was сделал trauma, висцеральную технику. but that was visceral. Breathe out. Проблема висцеральная. Nothing. Breathe out. Gone. Вот и все. That's again therapy localization.
И вновь терапевтическая локализация listening to the patient. и необходимость слушать пациента. He told us that there was a blow. Он нам сказал, что But it's, удар была травма. what's interesting is we didn't know which side that he had this. Но мы, смотрите, не знали ничего об этом. And two, И во-вторых, we found the right-sided diaphragm without any explanation. ведь мы обнаружили проблему правой части диафрагмы сначала безо всякого объяснения. So the trauma, he also has an abdominal muscle problem И here проблема абдоминальной мышцы с этой стороны, that we could fix, but которую тоже можно устранить, но that's an interesting explanation for the diaphragm, вот вам интересное объяснение диафрагмы. which means a great deal to, as you know, to our health. Для нас, для нашего здоровья она имеет огромное значение. So when we're doing our practical after the break, Когда займемся практическим занятием после we'll add обеда, in the diaphragm as well, but let's do the ECT, CCT, RMT значит, last. возьмем сначала все виды сокращения. Because if we have everybody doing whatever they want to do, we lose sight. Пожалуйста, так сказать, не старайтесь перескакивать с одного на другой, потому что у нас будет полный беспорядок, если каждый займется чем-то своим. Let's go muscle, Ну, давайте так, мышца, tendon, сухожилие, then this new technique, а потом and we новая can add in the техника. diaphragm. И потом уже можем добавить But диафрагму. test people, each one that we test generally up here as we did with the scoliosis. Но тестируйте так, как мы делали со сколиозом. If you want to, neck muscles, Мышцы шеи можете, and also jaw muscles. мышцы нижней челюсти. Jaw muscles are very important, and I'll just finish with this. Сейчас на этом закончим. After whiplash, После хвостовых травм очень важны эти мышцы. okay, many people have residual problems with the jaw after whiplash. После хвостовых травм очень часто наблюдаются остаточные нарушения на уровне нижней челюсти. So we can check, especially the masseter and the temporalis muscles Можно using посмотреть this. темпоралис и массета, So, resting, покоя, bite, сжали зубы, open, открыли рот. open. Same thing, open, То же самое, открытый, bite. сжали зубы. And I'm just pushing on the muscle. Просто надавливаю на мышцу. Same thing over here, С этой стороны то же самое. resting, Покой, relax, so put it in. Bite, сжали зубы, open, открыли. open. No, okay, nothing. Open. Okay, nothing. So that would be a way to test. Now, Вот таким способом проводится тестирование. very often, if you find that and you fix it, it takes away a lot of cervical pain. Очень часто, если обнаружить такие проблемы, провести лечение, цервикальная боль уходит. Okay, finish, we'll have chai. Перерыв. Несколько завершающих вопросов. Если они есть. Questions now, because the next 4 days are more difficult. Если есть вопросы, задавайте сейчас. Остальные 4 дня будут более сложными. Что, чем отличается? CCT and trigger. What's the difference? That's what Sandra asked. Okay, И все-таки вернулась к тому вопросу, который задал Саша, на который не ответили. they're not the same thing. Это просто совершенно разные вещи. The trigger is not necessarily a. They don't know whether it's. I don't think they describe it as a fusy cell problem. Не думаю, что триггер описывается как проблема фузарных волокон, фузарных клеток. I'm trying to think of what the difference is. Пытаюсь сообразить, в чем же разница. Fusy trigger points will have taut fibers that create a jump sign. You know, when you they're called taut fibers that when you go across them, it'll jump. It's called the jump sign. Trigger. Значит, триггер создает, так сказать, такое напряжение мышечных волокон, которые при надавливании поперек мышечных волокон дают, скажем, признак соскальзывания.
And the А палец перескакивает через... Симптом прыжка. the Вот симптом trigger, прыжка. yeah, the jumping sign. They've got to be different because the trigger is not, Они должны отличаться друг от is друга, never active in stretch. потому что триггер никогда не дает активности при растяжении. Very rarely active in rest, at rest, Это состояние покоя. although it could be. It's mainly active on contraction. Активно только при сокращении. Триггер. Yes. Активен триггер только при сокращении. Whereas Натяжение. And it is more painful. not Also, necessarily, не обязательно. I don't know. Не Good знаю. question. Вообще вопрос хороший. Whereas the tonic, the tonus control А контроль тонуса may be present in stretch, может присутствовать при растяжении, may be present in contraction, при сокращении or may be present или in what I say, rest extension, stretch. растяжение. Может было растяжение, два раза растяжение. Just Может, это тоже сокращение. А? Может, при сети сокращение. CCT is also contraction. CCT, Мы ECT, сокращаем. CCT, ECT, or RMT. Trigger is only present in contraction, Триггер присутствует только в сокращении, and it's only, Сокращаем. but it's only present in, yeah, but it's only present with pressure но он присутствует только при and testing надавливании an extensor muscle. и тестировании The разгибателя. trigger point doesn't do that. We're talking about what? I'm talking about the tonus, muscle tonus problem Подождите, все сначала. Проблема тонуса мышцы can be present in any one of the three может присутствовать в любом из трех. and reacts only when we have the correct component with digital pressure. А реагирует только при правильно выбранном компоненте и пальцевом надавливании. Just a second. Мы можем смотреть триггерный пункт любой индикаторной мышцы. And Может быть, они индикируют. yes, Да. because it's a А CCT только экстрагулярный. А CCT он экстрагулярный. Только если ты ее заводишь. with any tonus one, yes, the extensors only. Да, если мы говорим о тонусе, тогда только разгибатели. Can we see the screen? Or- Виден экран или ничего не видно? Was it off? Oh, it's got to be on. Finding it. Water show. Okay. Ну, собственно. There we go. All right, the trigger point Триггерная Remember. точка, запомните, is a local lesion. это локальное поражение. So it is present with, it shows itself with a strong indicator independent of what muscle you use, a flexor or И extensor. можно использовать либо флексор, либо экстенсор. Now Не the, важно, какая мышца идет тестировать. the trigger point, even though it's local, И триггерная точка, несмотря на то, что является локальной, may be caused by some virus or some metabolic может thing. провоцироваться метаболической или вирусной проблемой. But it is a local lesion within the control of the muscle. Но это локальное поражение, находящееся в мышечном контроле. Reactive muscles Реактивные мышцы are local lesions within muscles это тоже это локальные поражения в пределах мышц that stimulates the Fusey cells. со стимуляцией фузарных волокон. Origin insertion is the Golgi.
Боль же это начальные конечные прикрепления. All of these problems will therapy localize over the site of lesion, Все эти проблемы дают терапевтическую локализацию на уровне наличия самой проблемы. not in the same way, but they will do it. По-разному, но проявляют себя. The fascia as well. Фасция тоже. The new technique, the tonus problem that I'm describing, Теперь новая техника, тонус, о котором я говорю, is the tonus problem is то есть проблемы тонуса related to the связаны internal Fuzzy fibers of a muscle с внутренними надфузарными волокнами мышц, that have no lesion, которые сами по себе поражений не имеют. but their control mechanism is altered, Но механизм контроля изменен. either due to chemical or neurologic consequences. Либо по химическим, либо по метаболическим причинам. For example, in your case with the cramping, Например, вот с судорогами, когда мы работали, if the problem was local, если бы проблема была локальна, the TL would be local, терапевтическая локализация тоже была бы локальна. but the reaction at the Fuzzy with the extensor Реакция фузарных волокон с экстензором is due to the fact that the Fuzzy are telling the muscle to contract объясняется тем, что strongly, фузарные волокна заставляют мышцу сильно сокращаться, and it doesn't do that. а этого не происходит. So digital pressure, Дигитальное надавливание because of the composition of the Fuzzy cells, вследствие композиции фузарных клеток, which maybe we'll get in a minute here. Come on. There we go. Don't go anywhere. Okay. Remember, the reason why the technique works is because the почему работает техника? intrafusal fibers Интерфузарные волокна and the extrafusal fibers и экстрафузарные волокна send both their signals into the cord, посылают сигналы в спинной мозг. and they have to send the same type of signal, or they have to be coordinated by the cerebellum. Значит, должна произойти координация на мозжечковом уровне. And if the extrafusal and the intrafusal fibers aren't sending the correct signals, it will obviously create disparity. А если сигналы нарушены, то и поступающий сигнал, единый поступающий сигнал будет тоже нарушен. So my idea was that perhaps muscles that were tight И поэтому я думаю, Or что flaccid. если мышца либо напряжена, либо слабая, to palpation при пальпации, that we were trying to test and couldn't find weakness or over facilitation, и мы не находили причин, то есть мы не видели истинной слабости или гиперфасилитации, were in reality lack of coordinated control by the Fuzzy fibers. на самом деле эти причины объяснялись отсутствием координированного контроля фузарных волокон. Not necessarily their fault though. Но не обязательно причина была в них самих. So I tried to conceptualize a method of testing this, Поэтому я попытался концептуализировать метод тестирования and I figured if you put pressure into the belly of the muscle, и пришел к заключению, что если создать давление в области брюшка мышцы, you're compressing some of the Fuzzy intrafusal fibers and you're stretching the extrafusal, происходит stretching extra and what was the intro? and compressing. Происходит компрессия интрафузарных и растяжение экстрафузарных волокон. And if there was a lack of control, we might get an extensor muscle to weaken. И при отсутствии сочетанного контроля появляется слабость мышцы разгибателя. Because I was pretty sure you wouldn't get any muscle local to weaken, Я был практически уверен, что не будет локального ослабления мышцы, because we would have found it already in AK. потому что в прикладной кинезиологии, иначе это уже было бы известно и было бы обнаружено. And through experimentation, it proved to be correct. Так сказать, опыт показал, что предположение оказалось правильным. Now I've used, I'd say about 4 years or more to evaluate this procedure. Я потратил порядка 4 или даже более лет
на разработку этой процедуры. And I've been happy with the results Результатами я остался доволен. because you see the changes in patients like Потому что- scoliosis patients Так сказать, с теми же самыми сколиозами ты видишь результаты у пациента. and like you with your jaw. То же and the самое, что back. мы сейчас увидели у вас в нижней челюсти. So it's a phenomena that's totally different. Это абсолютно отличный от всего остального феномен. Usually, like what we see in your case, it's based on neurologic chain Явление reactions. основано на неврологической цепи, на реакциях по неврологической цепи, как мы видели у вас. That influence postural control. Эти реакции влияют на постуральный контроль. So he was having postural control signaling to his muscles that was causing an incoordination of tonus. И в данном случае то есть наружный контроль приводил к дискоординации на уровне тонуса мышц. So does that explain it a little better? Чуть немножко объяснил получше. That's why you can't use a flexor muscle. Поэтому нельзя использовать мышцесгибатели. Because when you get lack of neurologic Потому что inhibition, при недостаточности неврологической ингибиции these get stronger, эти становятся сильнее, these get weaker. а эти слабее. So it's the decerebrate cat experiment. The cat that's with the brains taken out, decerebrate. Это, так сказать, это доказано экспериментами с удалением мозга, When they go flexor. когда возникает реакция рефлексии. Yeah, so that's the reasoning behind it. Are there more questions with that one? Еще вопросы есть? We'll explain it again tomorrow. We'll just sleep on it. Я прослушала, извините. What? Способ диагностики по результатам. How to diagnose fascia problem. Okay. The fascia weakens the muscle after it's been stretched, right? Фасция дает ослабление мышцы после растяжения, так? So you stretch the muscle Растягиваем мышцу and retest it. и повторно тестируем. But that can be trigger or Но fascia. это может быть триггер или фасция. So if it's fascia, the therapy localization that eliminates that is bigger. Если это фасция, то область терапевтической локализации, устраняющей поражение, является большей по размеру. Or, if you're unsure, Если тем не менее сохраняются сомнения, the fascia will therapy localize under stretch, фасция даст терапевтическую локализацию при растяжении, and the trigger point under contraction, а триггерная точка при сокращении. which is totally different than the CCT Это абсолютно отличается от CCT and the ECT, и ECT, because a trigger point under contraction потому что триггерная точка при сокращении will weaken an ipsilateral muscle, даст ослабление одноименной мышцы. and so will the fascia, И фасция тоже. whereas the CCT and ECT А will при not. CCT и ECT этого не возникнет. Does that make sense Это too? тоже понятно. So you have to go contralaterally. Нужно там смотреть уже будет контралатеральные мышцы. So it shows that they are different in character. То есть они по своей природе отличны. Does that make sense? Понятно? Боль будет при фасции, когда растягиваешь, а боль будет при фишке. При триггере, so then with pain, it will be painful with fascial stretching and trigger will be painful with contraction. Yes, Да. much more. Кто не слышал вопрос, значит триггер будет болезненно при сокращении, а фасция болезненно при растяжении. I found this before I realized it, but the trigger point therapy is done how? Как лечится триггерная точка? But with the muscle in stretch. Но при мышце в растяжении. You do it while the muscle is stretched. То есть работаете с мышцей в растяжении. Okay, that's the classic therapy. Это классическое лечение. You don't do it while the muscle is contracted. Вы же не лечите триггерную точку, когда мышца So it сокращена. shows again what I've told you we find using AK methods. То есть вот что может быть обнаружить методом прикладной кинезиологии. I just have one thing to show you. Any other questions while we're going Есть еще to вопросы, пока что ищет на компьютере. What did she say?
which is And called the result that about and then fastest figure about That's the moon, I believe. Это луна, Поток информации из экстрахузарных и интерхузарных проводов вызовет десинхронизацию действенности как сегментарного аппарата, так и надсегментарного, включая многошок. То есть это по сути будет та же проблема, что строение констроение. Она может провоцировать эту проблему. Ваша правильно. The strain counter strain is always central, Напряжение против напряжения всегда центрально. whereas the central nervous system glitch with the cerebellum, Возникают, так сказать, глюки в центральной нервной системе, Where- мозжечок. whereas the tonus problem А проблема тонуса is not central normally, but в норме in не центральная. peripheral Но обычно не reflex, центральная, а peripheral связана с reflex периферическими coordination. рефлексами, с координациями на уровне Neck, периферических рефлексов. head and neck. Голова, You шея, can also голова. find it local, Локально мы их находим. sacroiliac joint might cause it, КПС, but it's rarely. I've never found it. I think as a cranium problem or но я никогда не видела, чтобы это были краниальные a проблемы. cerebral problem. Или, скажем, церебральные проблемы. Okay, I got one thing. If you can see, and it's funny. Если увидите, у меня для вас есть веселая картинка. Oh, it's too small. Очень маленькая. Too bad. It's better. The lesions that we spoke about yesterday too. Сейчас я попрошу Сашу кратко по-русски сразу проговорить те поражения, о которых мы вчера говорили. For two reasons. One, По двум причинам. Первая причина. because he is a teacher and he would like to take the diplomate exam. У него, да, он должен пройти определенное количество часов практики, потому что будет сдавать экзамены дипломата. And that's part of the process. А это обязательное условие, то есть это часть And also because процесса. it helps reinforce it in one's mind when you have to teach it. И потом, когда придется преподавать, то есть вот такая практика, она обязательно должна быть для того, чтобы, так сказать, освежить все в своей собственной памяти. This won't take very long, but I Это think не it's займет много important. времени. So we'll do it one step at a time. Значит, поэтапно будем это делать. So I basically would like Sasha to explain the Golgi. Значит, я бы хотела попросить объяснить суть Just how you расположения find it. органов Гольджи, как мы это обнаруживаем, What is peculiar with the therapy localization, каковы особенности терапевтической локализации, and then the reactive muscle, which is the Fuzzy cell, потом поговорить о реактивной мышце, то есть о фузарных волокнах. and how you therapy localize, and what the differences in therapy Как мы проводим localization are there. терапевтическую локализацию, в чем отличие в данном случае. Then the difference between the two stretch reflex Потом два стретч-рефлекса, and what's peculiar with their therapy localization. какие там or тоже special. особенности терапевтической локализации, в чем And then, нюансы. and then the strain counter strain, Потом напряжение и противонапряжение. and what my belief is with that. Что ты пожалеешь? And then finally, very briefly, the method that we use to find the aberrant tonus. И потом кратко те методы, которые мы использовали для поиска нарушенного тонуса. Because we're going to look at, I think, Alec? Oh, there you are. Are we looking at somebody's son today, or daughter? Сегодня у нас чья-то дочка или сын со сколиозом, да? What was that? Evening, maybe. Evening. Today? Yes. Okay. 5 o'clock. What's today? Классы сегодня. Классы Good. After classes, yes, okay. Because since it's scoliosis stuff. Со сколиозом, да? Yes. Oh, okay. That would be interesting to round out today to finish off with the scoliosis, which is not inflammation. She doesn't like to be After classes, I told you. opposite to group. This After girl. classes. Me either. Okay. Sasha? You ready? Okay. So you start with the Golgi? Golgi, and we go straight down. We'll just make this one more
bulging, reactive muscle, stretch, reaction, trigger, trigger. Начнем нарушение ауры сухожилия. Когда мы тестируем, нам приходит пациент и жалуется на боль. Мы должны посмотреть исходное состояние мышцы. Когда мы тестируем и не находим слабость, мы должны вызвать электрическую провокацию для того, чтобы определить эту слабость. После сухожильный аппарат Гольджи, с которого стоит начать, дает нам ответ, есть ли проблема в сухожильном аппарате Гольджи. Слабость будет проявляться только после динамической какой-то провокации. Исходно мышцы нет, после пациент встал и пошел от нас, возникнет слабость мышц и проблема вернется. Как провоцируется это состояние? Это состояние провоцируется, если у кого-то боль есть, лучше в плече, я могу напомнить, что вчера мы делали режим позиции. Состояние мышц, если это плечо дельтовидное, передняя зубчатая, большая грудная ключичная порция, большая грудная грудинная порция, подлопаточная, подносная и малая грудная. Если мы попросим пациента выполнить провокацию активную, лечение, не так активно. И тут же это быстро перетестировать для того, чтобы посмотреть вниз, назад, не возникла ли слабость в одной из мышц. Если бы возникла слабость в одной мышце, мы бы исследовали, что в этой мышце. Триггерный пункт, возможно, фасция, начальное конечное прикрепление и другие проблемы. Если несколько мышц, уже проблема метаболическая. Проблем мышц нет. Посмотрим, нет ли проблем связок. Точнее, сухожилия. Если наш пациент сопротивляется, в этот момент давит мышцу к себе, мышцы выполняют работу, и в этот момент мы делаем провокацию и проверяем, не возникла ли слабость в тех самых мышц. Нет, это проблема сухожилия или проблема связочная. Для провокации связочной проблемы мы используем пассивную провокацию. Рука пациента расслаблена, не должна включаться в работу. И мы выполняем неспецифическую провокацию. И смотрим те же самые мышцы, не возникнет еще слабости в одной из мышц. Вниз, вниз, вверх. И мы определили, что возникла слабость в одной мышце, передняя зубчатая мышца. И в этой мышце возможна какая-то проблема. Это триггерный пункт, фасция, начальное конечное прикрепление, сухожильный аппарат Гольджи. И исследуем это. Используя магнит после специфической провокации. Вверх. Посмотрим на северный полюс или на южный полюс. Будет реакция. На южный полюс есть. И на северный тоже есть. Когда мы используем височное постукивание после провокации неспецифической. Вверх. Южно-северный полюс. Сейчас я это северный. Вверх. На южный полюс. Височное постукивание. Вверх. Сила сохраняется. И посмотрим начало и конец движения мышц. Вверх. И вверх.
нарушения в сухожильном аппарате больше. Для исследования натяжения противонатяжения мы исследуем, делаем тест мышцы и после сокращения мышцы ретест. На примере бицепса, если смотрим исходное состояние мышцы, она сильная, после сокращения ретест остается сильной. После сокращения мышцы возникшая слабость говорит о том, что имеется нарушение напряжения противонапряжения, что говорит о связи, о том, что данная мышца нарушен контроль центральной нервной системы в этой мышце. И мы будем исследовать уже с тазодвигательной рефлексией, с конвергенцией. Теперь для исследования тонуса в мышце, то, что называется ECT, CCT, RMT. RMT – это мышца покоя. Мы должны исследовать постуральные мышцы, те, которые удерживают наше тело в пространстве. Это большие грудные мышцы, квадратные мышцы поясницы, пояснично-подвздошные, стernокриномастоидеус, трапециевидные, крупные, те, которые могут участвовать в сколиозе торса его. Для исследования этих мышц мы исследуем экстрапирамидные мышцы. Вначале посмотреть мы должны исходное состояние мышц. При исследовании РМТ мы берем контрлатеральную мышцу. Исследование левой половины мышцы. Мы должны брать правую и наоборот. Для исследования правой половины туловища берем левую контрлатеральную часть для тестирования. Исследуем экстрапирамидные мышцы. Экстрапирамидные мышцы – это мышцы, находящиеся по задней поверхности тела, разгибатели до 6-го грудного позвонка и ниже 6-го грудного позвонка по передней поверхности сгибателя. Четырехглавая мышца бедра, тиберис антериор или апсорус. Или по задней поверхности широчайшая мышца спины и трапециевидная мышца. Смотрим, к примеру, малую грудную мышцу. Глубокая пальпация и напряжение мышц. Для того, чтобы посмотреть, это РМТ, релапс, muscle тонус. И посмотрим, теперь эта мышца сокращения, CCT. Мышца может сокращаться концентрически и эксцентрически, растягиваясь при сокращении и приближаясь. Концентрическое сокращение малогрудной мышцы и глубокая пальпация. Вот меня большим пальцем, да? CCT нет. И растягиваем, нет, растяжение и глубокая пальпация. Посмотрим, есть ли нарушение эксцентрического сокращения этой мышцы. Вот меня, да? Да? Еще раз вот меня, да? И в данной мышце мы обнаружили нарушение эксцентрического сокращения. Что делать? При нахождении этой проблемы мы смотрим, поскольку мы исследуем интерпузальные волокна, именно тонус, проблема не в самой мышце, а в нарушении взаимосвязи между центральной нервной системой и этой мышцей. Мы можем посмотреть и нутриент, кальций, ТЭО для начала, а потом по южным пульс магнитам будем искать нутриент. Или будем искать, откуда это идет. Если южный полюс магнита у вас даст реакцию, это нарушение структурное, мы будем искать позвонки или суставы. Если северный полюс магнита будет говорить об органном происхождении, и будем искать, какой орган это усилит. К примеру, проекция магнит, северный полюс, проекция печени. Тут же мы смотрим мышцу, связанную с печенью. В проекции селезенки тут же мы смотрим мышцу, связанную с селезенкой. И процесс, который в ней иммунный, пищеварительный и так далее.
еще что мы пропустили. Триггерные пункты фасции. Триггерные пункты фасции для исследования нарушения в мышце в виде триггерных пунктов фасции мы смотрим стретч рефлекс. При нахождении стретч рефлекса мы можем заподозрить нарушение в виде триггерного пункта и фасции. Мы исследуем примерно с термоклетным расстоянием. Вниз и вниз. Нет ли фасции, нарушения в мышце в виде укорочения фасции или триггерного пункта? Мы можем взять индикаторную мышцу и сократить мышцу, растянуть и сократить, ставить на расстояние вверх и растянуть. Нет, просто растяжение. Мы можем смотреть и эту же мышцу. При сокращении, ну, это не на стеноклетус, а в другую мышцу какой-нибудь, если исходная слабость не будет. Какое еще нарушение напряжение противонапряжения? Реактивная мышца. При исследовании реактивной мышцы мы также после активной провокации пациента, которую он выполняет, если находим мышцу слабую, и при расположении южного полюса магнита на этой мышце, уже в покое, вне провокации, она даст слабость. То есть исходно сильная мышца, слабеющая на южный полюс магнита, это реактивная мышца, которая приведет к изменениям в ее антагонизме. Бицепс, трицепс, грудные мышцы. Саша, русскую извини, пожалуйста. We're getting confused just a bit. So let me ask questions, and then you tell. Я позволю себе задать вопросы. Okay, then that's going to help the organization because you're jumping from one muscle test to another, Иначе похоже, что вы перескочили немножко, потеряв последовательность. including everything at once. So the origin insertion, which is the Golgi. Значит, Golgi — это начальное и конечное прикрепление. How do you find it? Как находится Golgi? How do you find it? Как? По исходной слабости мышцы. Okay. Мы смотрим на How do you know it's a Golgi? А как распознать, что это именно Golgi? ТЛ. And the TL should be normally where? Начало, Где она должна быть? Photoshop. если взять бицепс, начало или конец прикрепления мышцы. So it's over the same muscle that's weak, right? То есть мы работаем на той же мышце, которая дала слабость. Да, именно на сухожилии. Okay. Reactive muscle. Реактивная мышца. What is that problem? В чем проблема с реактивной мышцей? Как она проявляется? Реактивная мышца проявляется только в движении. Она дает слабость при диагностике только при расположении южного магнита на самой этой мышце. Okay. Мы еще находим ее при частом тестировании. Мы протестировали мышцу, она сильная. Повторное тестирование, она слабее. Which muscle? Какая мышца? Это же мышца. Okay. И при тестировании агонист-антагонист, допустим, бицепс-трицепс, мы тестируем трицепс, он сильный, тут же тестируем бицепс, он слаб. For example. Okay. So the weak muscle. Слабая мышца. Did you find a weak muscle Если нашли слабую мышцу during testing? во время тестирования, Where is when you have a reactive muscle? Where is your therapy localization? где терапевтическая локализация положительная, если Ее мышца реактивная? антагонист. Or some other muscle? Или в любой другой мышце. Does not necessarily have to be antagonist. Не Right? обязательно это антагонист. Synergist. Синергист, антагонист, So the weak muscle therapy localizes over another muscle.
Лечить слабые мышцы терапевтической локализации на другой мышце. Okay. How do you tell where to treat in the involved muscle? Где лечить, на каком участке лечить вовлеченную мышцу? Саму реактивную мышцу, лечит сама реактивная мышца. Там, где южный полюс даст реакцию. How do you find where to treat? Как найти, где ее лечить? Южный полюс. And test what muscle? Какую мышцу тестировать? Реактивную. Слабую мышцу. One the weak muscle Слабую мышцу, да. that gets strong, Она стала сильной. and to make sure that you have a fusy, Чтобы убедиться, что это фузарные волокна, you can test the muscle where the TL was positive, можно протестировать мышцу, где терапевтическая локализация была положительной, and without TL, the muscle should test how? а без терапевтической локализации мышца должна быть какой? Strong. Сильной. Okay, then how to, and then you retest the muscle with Потом TL, повторно тестируем мышцу с терапевтической локализацией. and if it is a, И она слабее. it goes with, okay. That's Photoshop. Now, the next one Следующее. are the stretch reactions. Стретч реакция. Стресс реакции. При растяжении какой-то мышцы Okay. мы находим слабость. Вот меня, да? Или вниз, да? Вниз. Вниз. If it weakens, Если ослабевает, Если ослабевает, мы думаем, что там в этой мышце триггерный or или фасция. okay. Как протестировать? Поскольку триггер не любит сокращение после растяжения, мы мышцу можем растянуть и тут же сократить при нахождении слабости в этой мышце. В ней триггерный пункт. При растяжении мышцы, если он дает слабость, это фасция. TL is smaller. How does one know which one? а как узнать, что это? Мы можем взять любую мышцу индикаторную. How can you find out using the weak muscle? Как узнать, найдя слабую мышцу, скажа о том, что один участок маленький, а другой участок большой будет? Нет, вопрос еще раз, какой вопрос? Как различить по слабой мышце, это триггерная точка или фасция по объему захваченной зоны? Когда мы нашли реакцию в мышце, мы смотрим, несколько, много зон дают реакцию, это фасция. Только одна точка, это триггерный пункт. И в этом месте мы излечим качество лечения синусовой компрессии, или кто чем владеет, сухая игла, блокада. Okay, can one teeth? Oh, Индикатор на триггер слабеть в той же самой стороне, а фаста, если будет, тогда заблокирован. Большая грудная мышца и глютовидная. И смотрим, допустим, если мы имеем в виду триггер, наличие триггера в спинах, когда мы стоим, мы его сокращаем with и show him. Oh, he can use the hand. Can the patient use their own hand? А пациент может своей рукой? да, Okay. и мы смотрим ТЭЛ, And that is for what? сокращение, Это что? триггер, Okay. растяжение, это фасция. Why is that? Почему? Кто почему? Скажи, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну я же это сказал. Фасции не нравится растяжение, а триггеру не нравится сокращение в результате растяжения. Как только мышца начинает сокращаться при наличии триггера, она тут же слабеет. Okay. Strength, counter strength. Напряжение против напряжения. Can you therapy localize that? Можно делать терапевтическую локализацию? Да. Нет. Да. Нет, да. Мы делаем То есть тест. ответ правильный? Да нет. Тест терапевтической локализации Почему? и РТ. Why can't you Почему нельзя therapy localize терапевтическую that? делать локализацию,
Потому что проблема не в самой мышце. Well, if it's not in the muscle, where is it? Где, если не в мышце? Это мозг, Cerebellum. Мозжечок. мозжечок. Мы исследуем пути флексика, пути вируса. How do you treat it? Как лечить? Лечим. Мы должны исследовать конвергенцию. Например, нашли мы в бицепсе. Напряжение противонапряжение. И мы должны посмотреть на конвергенцию при исследовании экстензора. Средняя часть трапециевидная мышца, наблюдаем, и смотрим на палец. Да? Oh, so he's testing brain now. Well, how do you treat it? А лечить как? Это тестирование мозга, а лечить как? Для лечения Classic. классически мы Классическое лечение. используем при нахождении взгляда мы даем упражнения. Forget the brain. Про мозг забудьте, про мышцу пока. Ты не будешь про мозг говорить сейчас. Мы должны вызвать ингибицию в этой мышце. Массаж этой мышцы, плюс она должна сокращаться, вызывая в себе ингибицию. То есть, как вчера показывали на ягодичной мышце. No, it's just okay. Okay. For example. For example, Now, how? проблема ягодичной мышцы. Мы просим вдох сделать, надавить коленом на мою, нет, на мою колено. Включается илиопсурус, как антагонист ягодичной мышцы. Вначале мы на вдохе массируем эту мышцу. Потом пациент надавливает на мое колено для того, чтобы включить илиопсурус, как антагонист ягодичной мышцы. Для ингибиции большой ягодичной мышцы. How long do you do it? Как долго это делается? Насколько он может залезать вдох. И один или несколько раз, пока мышца не расслабится. Why does it? If the problem is central to the brain, why does that work? Почему работает техника, если это центральная проблема? Потому что мы вызываем в ответ на нашу стимуляцию ингибицию для мышцы, включая ее антагонист. Does the muscle need to be inhibited? Мышца должна быть ингибирована? В конечном счете, да, в результате лечения. But why should the muscle need inhibition if the problem is central? А если проблема центральная, зачем ингибиция мышцы? Потому что проблема не самой мышцы. Where is the problem? А где проблема? Мозжечок? Okay, it's important. Мозжечок. Okay, let's go over it again. The strain counter strain, the cerebellum. It resets the cerebellum. Значит, мы просто должны перепрограммировать мозжечок. So it's a central problem, Это центральная проблема. and the passive movement И пассивное движение, and passive contraction of the пассивное muscle сокращение мышцы is very important. имеет очень большое значение. If the patient activates contraction, Если пациент активирует сокращение, it doesn't allow it to occur. значит, этого не происходит. The first, the resetting of the cerebellum doesn't occur. Значит, не происходит перепрограммирование мозжечка. So it's not really the iliopsoas that Поэтому antagonist. здесь роль, то есть дело не столько в пояснично-подвздошной, как в антагонисте. It's to make the patient not contract consciously the muscle that we're trying to treat. Самое главное, чтобы пациент не производил сознательного сокращения мышцы во время лечения. The breath holding was found by Goodhart
Задержка дыхания была обнаружена, то есть польза задержки дыхания была обнаружена Джорджем Луктофом. to reduce the amount of time you needed to make this. Для того, чтобы сократить время, необходимое на лечение. And the breath holding probably has a reaction at the central nervous И system задержка дыхания влияет на состояние центральной нервной системы. of opening up the blood flow a bit, Это улучшается кровоток. which is something Goodhart was studying at the time. Гудхард в свое время это изучал. So that's the special reaction with the counter-strain. То есть это вот такая специфическая особая реакция при напряжении и после напряжения. Now secondarily, I И said that во-вторых, я говорил, it's probably best to look at the central nervous system of these patients, что есть смысл посмотреть центральную нервную систему пациента. which you were about to describe with the Как раз то, о чем вы testing, собирались говорить, когда я вас прервал. and to pick up which side is weak. И уже посмотреть тогда, какая сторона является слабой. Which side of the nervous system should be found weak. Какая сторона центральной нервной системы у таких пациентов оказывается слабой. Ну, та же сторона за счет двойного перегрузки. Same side as the muscle. Oh, okay. Егор, Now, last one. What is the special with the tonic? И последние тонические рефлексы. How do you find it? Как их обнаруживаешь, в чем там особенности? Особенность та, что проблема не в самой мышце. При исследовании тонуса, при исследовании тонуса мы берем контрлатеральную сторону. При исследовании тонуса левой части мы берем экстрапирамидную мышцу на правой стороне и смотрим мышцу в исходном состоянии при ее Any muscle? Любую мышцу? постуральную. Why? Почему? Потому что при изменении тонуса этих мышц у нас и возникают деформации в виде сколиоза или нарушения постурального баланса. What? The extensors? But why is he testing extensors? Почему экстенсор? Потому что мы исследуем функцию нервной системы. Because they work with it. Потому что Don't you work with the central nervous system when you test the flexor? А когда мы работаем со сгибателями, разве мы не работаем с центральной нервной системой? мы работаем и сгибатели, и разгибатели, но экстенсоры всегда скажут правду о нарушении нервной системы, потому что они первые страдают. И у нас преобладают сгибатели. Why do they suffer first? Почему разгибатель страдает в первую очередь? Да, ну потому что Более поздно ну, имеется пирамидные, нервные волокна. Одни имеют перекрес, другие не имеют перекрес. Одни более древние, другие новые. So very simply, make it simple. Okay, Dan, so but make it Всем simple. известная поза Верникамана, когда при инсульте у нас получается одна нога просит, другая просит. Это преобладание. So the extensor muscles are dependent on what? От чего зависит мышца разгибателя? Сила. Inhibition from the brain Имею в виду ингибицию мозга. to function. What he was explaining, right? Как раз то, что вы объясняли. Он просто хотел, чтобы вы не усложнили, а сказали просто. Да, мы исследуем мышцы, как я говорил в самом начале, экстрапирамидные по задней поверхности тела, разгибатели до 6-го грудного позвонка, и ниже 6-го сгибатели. Это четырехглавая мышца бедра, тибиалис антериор, подколенная или абсолют. Флексоры ниже 6-го или экстензоры на задней поверхности до TH6. Okay. Why can't we use flexors? Почему мы не используем сгибатели? Потому что они пирамидные, иннервируются в основном.
So very simply, Проще. because when the brain doesn't work, they get stronger. Когда мозг не работает, они становятся сильнее. And when the brain doesn't work, the Это sensors становится get weak. выработалось тогда. При нахождении более Когда поздно мозг не работает, сформировалась флексор связь. становится сильнее, а экстензор слабее. Да, Да. very simple. Все очень просто. Когда первобытные люди мамонты делили, флексоры схватил кусок мяса и бежать. Now why, well, then, Флексоры опускают на четвереньки, а экстензоры ставят на that's a good one. Okay, now, so, does the tonus muscle therapy localize? Возможно терапевтически локализовать тонус мышц. Мы его не локализуем, глубокая пальпация мышц. Мы можем найти камертоном, Does it always therapy localize? Всегда мышцы дают терапевтическую локализацию, не путайте. мышца интрафузальная часть. Интрафузальная. No, the muscle that you find positive. Там мышцы, которые вы нашли Does положительные. it therapy localize? Даст она терапевтическую локализацию? Не всегда, а может дать другая постуральная мышца. Позвонок, сустав. Okay, sometimes, but not always. No, for sure. Иногда, но не всегда. And if it doesn't, can you use the strong indicator muscle to therapy localize it? Если нет, тогда можно использовать сильный индикатор для терапевтической локализации. Только экстрапирамидным. Okay. Okay. That's good. It's a very good thing to try and И всегда хорошо, если есть возможность попробовать, explain something объяснить что-то, to others. объяснить другим. It's a terrifying experience. Это ужасающий опыт. And he's done very well. Саша очень хорошо прошел через этот эксперимент. So we'll go on from there. Теперь And будем продолжать. does everyone understand it now again in a simple way? Все поняли попросту. Now they'll. Okay. Now what he was explaining earlier with the arm movement. Значит, что Саша показывал раньше с движением руки? Okay, that is to uncover more than one problem very quickly. Это возможность выявить более одной проблемы побыстрее. То есть это просто такой быстрый способ выявления So you don't have to. нескольких проблем сразу. So you don't have to go through all the stretching and Чтобы не было необходимости выполнять порознь мышечные тесты или растяжения. to try and locate something that you don't know if it exists. То есть чтобы сразу выявить то, что вы даже, может быть, не подозреваете у пациента. So that's the reason why I developed that, Именно поэтому я разработала эти активные движения. because it's faster for your examining your Просто это patient. ускоряет обследование пациента. The tendinal challenge is Сухожильная the провокация next step, делается следующим and этапом. then the articular challenge we'll talk Потом about this артикулярная morning. провокация, о которой мы будем говорить сегодня утром. Okay? So it's important not only for Sasha to be able to teach it, Это важно не только для Саши, потому что надо готовиться к преподаванию. but also for you to, all of you to Это understand важно для вас, чтобы вы все понимали, the rules or the phenomena with each lesion. понимали, так сказать, правила и явления, которые соответствуют каждому из поражений. Okay? Because if we, in the future, the reason why we do this in the future is so that when I'm gone, the techniques are taught in the correct way. So, Почему мы будем продолжать эту работу? Мне хочется, чтобы после меня, сказано было, когда меня не будет. Профессор, куда вы денетесь? okay, Чтобы кто-то мог техники преподавать правильно. okay. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Asking does that help? Good.
The reason why I asked him, I was, you can tell him, the reason why I was torturing Sasha Почему я Сашу мучил? is because when you're a teacher, you hope all your students are stupid. Когда преподаешь, порой выходишь перед аудиторией и надеешься, что сидят дураки. But you realize very quickly they're not. Но очень быстро понимаешь, что на самом деле все не так. And students can ask very pointed questions. И студенты могут задавать очень такие острые вопросы. And you begin to sweat А ты начинаешь потеть, if you don't have the answer. если у тебя нет ответа. And at the end of the day, you're all wet. В конце дня весь мокрый. So it's better to do it now Поэтому лучше мучить so сейчас, that you have the answers when your students are asking. чтобы потом, когда студенты будут задавать вопросы, ответы у тебя уже были бы. And the only reason I asked Sasha is because that's what happens here. Единственная причина, по которой я возвращал и задавал снова вопросы, So именно в этом, в том, чтобы помочь в дальнейшей работе. I remember when I was being taught by David Leaf, Помню, когда меня учил Дэвид Лиф, he would ask one of us up to show the когда muscle он test. преподавал, у нас вызывал, просил показать мышечные тесты. And if we didn't do it absolutely perfectly, Если мы, ну, так сказать, отклонялись от совершенства, he would make us feel very small in front of everybody. он заставлял нас чувствовать себя полным ничтожеством перед всей аудиторией. It was a terrifying experience. Опыт ужасающий. Okay, now let's go on to the next steps. Давайте Okay. продолжать и пойдем дальше. So now, does everybody understand what Sasha and I were teaching Все поняли, что мы с Сашей преподавали. with these first steps? Первые этапы всем понятны. The next step, then, if you're looking at an inflammatory condition, Следующий этап. Если это воспалительное состояние, if the muscles don't show anything, или если мышцы ничего не показывают, or sometimes you can actually test this first. или если с этого начинаешь, что Now, такое случается. the reason why we started yesterday with the procedures that you've already had Вчера мы начали с тех процедур, которые в вашем распоряжении уже были. are so that you don't just jump suddenly into this next step. Это было сделано специально, чтобы не было, так сказать, пропасти между прошлым и новым материалом, чтобы вы не перепрыгивали с одного на другое. And somehow forget that the muscle workup is very important. Чтобы вы не забыли, насколько важна точная работа с самими мышцами. Okay, so basically, Главным образом, what we're going to do now is look at the joint сейчас мы proprioceptors займемся проприоцепторами суставов. that Sasha began to talk about Саша начал уже об этом говорить, together with the other lesions. когда перечислял остальные поражения. But we're only going to do this very briefly because this is not our intent to Но это не основная наша задача, поэтому go поговорим об into этом the быстро. ligament interlink and all the Мы tests не for all the собираемся говорить joints. обо всех тестах лигаментозной взаимосвязи. However, just in brief, И тем не менее, кратко, to show not so much ligaments, but capsule tests. поговорим не столько о связках, сколько о тестах капсул. Because very often the Потому capsule что очень часто капсула will become inflamed воспаляется. from an immune response Воспаляется вследствие иммунной реакции. or one of the other, usually it's immune response. Как правило, вследствие иммунной реакции. And it's a good idea to be able to have the capacity to test it И поэтому уметь тестировать такие состояния необходимо. for knee problems, shoulder problems. Если проблемы коленного сустава, плечевого сустава, то есть это вот основные области. We'll also look at how to test for tennis elbow in a very Посмотрим, simple как way. тестировать локоть теннисиста, все это очень похоже. That is, since I've discovered or developed that, I don't think I've had a tennis elbow that I haven't corrected И с since. тех пор, как я разработала эту методику, полагаю, что в моей практике не осталось ни одного случая, когда локоть теннисиста остался бы не скорректированным. Tennis elbow used to be very difficult for me. Потому что раньше мне было очень сложно работать с такими состояниями. Okay, so we'll look at how to do these tests, okay? Посмотрим, как эти тесты выполняются. Да. Согласны? Challenging the articular areas Провокация суставных участков and the receptors и рецепторов can be simple
может быть простой or a bit more difficult depending on where you're trying to make these или несколько более сложный, в зависимости от того, как и где выполняется провокация. the shoulder, for example, and the knee are relatively simple. Относительно легко проводится провокация на колени и плече. The elbow becomes a bit more challenging, Локоть более провоцирующий участок. and the wrist and the fingers and the ankle Запястье, and the пальцы, foot, голеностоп, стопа. we need to use non-direct testing or Требует indirect testing непрямого тестирования, because they do not respond потому well что они не дают to this type of challenge that I реакции на ту developed. провокацию, которую я разработала. The difference between this kind of testing Отличие этого and тестирования what we've looked at before от того, о чем мы говорили раньше, is that all the testing up until состоит today, в том, что все предыдущее тестирование, as described by Sasha earlier, которое is Саша made сегодня actively. утром перечислял, So the patient may do the stretch могут выполняться активно. Or Пациент we может can do сделать the stretch растяжение, или мы можем and сделать test the растяжение, muscles. и потом протестировать мышцы. The patient does the contraction Пациент совершает and then we сокращение, retest. и потом мы перетестируем. This is absolutely prohibited on the other testing that we'll be describing now. В тех процедурах, о которых мы поговорим сейчас, это абсолютно запрещено. So remember what we were discussing earlier. Помните, о чем говорили раньше? Well, maybe I'll just draw it. Yesterday, with respect to the Fusi fibers, Вчера мы, когда с вами говорили о фузарных волокнах, okay, within the cord, we get the signaling coming in, and you get сигналы your synapse, поступающие, and then it синапсы, goes off to the исходящий сигнал, intermediolateral cell column, интермедиолатеральный ствол, клетки ствола. okay? And this is your coordinating cell column in the cord. Это координирующие клетки в области мозга. Okay, now these will be the joint receptors, Это суставные рецепторы. and this will be information from the neuromuscular spindle cells. Это информация от Or Fusi нейромышечных fibers. клеток нейромышечного веретена, Now they synapse фузарных волокон. and stimulate Возникают this area. синаптические связи, differently. происходит разная стимуляция. So this would be inhibition, Это ингибиция, and this would be stimulus. а это стимуляция. So what we do is we have a cacophony of signals of information coming into the Целая same area. какофония сигналов, поступающих на один и тот же уровень. So if the joint receptor signals, Если посылают сигналы you в get суставные inhibition in this рецепторы, area, and the muscle weakens. возникает ингибиция, и мышца ослабевает. The neuromuscular spindle cells obviously will tend to reinforce Клетки нейромышечного Rather веретена вызывают реакцию усиления. than inhibit in this Скорее усиление, чем simple ингибиция. relationship. So Существует basically, определенная взаимосвязь, what определенные happens, взаимоотношения. И вот что происходит. the reason why you have to test passively Почему надо тестировать пассивно? is to reduce the amount of signaling that the neuromuscular spindle cells Потому что нужно уменьшить количество сигналов, поступающих с клеток that are нейромышечного associated веретена, with all the muscles surrounding the joint которые связаны с областью окружающей сустав, are adding into the central nervous system. то есть уменьшить количество сигналов, поступающих в центральную нервную систему. Which dampens or quiets that down. Важно, чтобы происходило гашение So стимулирующих сигналов. very simply, if you quiet this down, you can hear, the central Проще nervous говоря, system can если hear успокоить this. стимулирующую информацию, тогда можно четче выявить остальную. It's sort of like when I used to be, when I haven't been teaching with Tanya very often. It's not a bad thing. Just, Говори, как небось, ничего плохого не скажешь. if I haven't been teaching with her very often,
Если я с ней не часто работал, I have a tendency to talk very loud and make sure that everybody can understand me, and then they can't hear her. я бы тогда говорила очень громко и заставила бы вас все понимать. Если я буду так, извините за слово, орать, Because I'm used to projecting and teaching to a lot of people, so I потому talk что я loud. привык читать на большую аудиторию. Это правда, я всегда говорю, вас должно быть видно, а меня слышно. And then I get excited and I talk even louder. И я постепенно возбуждаюсь, начинаю говорить все громче и громче. So they have to say shh, so they can hear Tanya. Поэтому, если я начну входить в раж, So, говорите мне, it's the чтобы было слышно переводчик. It's the same idea. Та же самая идея здесь. So I'm the neuromuscular spindle cells and Tanya's the joint receptor. So Я клетки нервно-мышечного веретена, а Таня у вас суставной рецептор. So when the patient passively allows the stimulus, the challenge for the joint, Значит, когда пассивно производится стимуляция, it suddenly allows any aberrant stimulus coming from the joint receptors любая нарушенная информация у суставного рецептора to have the temporary effect of оказывает inhibition, временный ингибирующий эффект. so that when you repeat the test then Когда вы повторяете тест, of the muscles surrounding the Тест joint, мышц, or окружающих acting on сустав. the joint, they will weaken in either a global or a они дадут specific либо way. глобальное, либо специфическое ослабление. For our information at this time, or use for this time, we're only going to be looking at global weakness patterns. Сейчас на данном этапе мы пока будем говорить только о паттернах глобальной слабости. Ligaments, I couldn't understand if Sasha mentioned it, but ligaments will make individual muscle weaknesses. Значит, связки дадут индивидуальную мышечную слабость, не знаю, говорил Саша об этом или нет. But anything from the capsule inward, more deep to the joint, Но если мы говорим о капсуле и о том, что находится глубже, ближе, собственно, к суставу, creates global weakness. мы будем говорить тогда о глобальной слабости. For example, somebody had yesterday Например, вчера у кого-то a labrum, I believe it was him. у кого глиноидальная губа It was him, right? A Совпас, labrum, да? left. слева глиноидальная губа, да, страдала? So that would create a global weakness because it's inside the capsule. Поскольку это поражение внутри капсульное, то и слабость была бы глобальной. So we'll try and demonstrate several Попробуем joints. показать несколько суставов. The shoulder is very common, Плечевой сустав as is the knee. и коленный сустав поражаются достаточно We часто. won't go into the ligaments of the shoulder. Oh, also the hip, I'm Да, sorry. это забедренный сустав, конечно. So we'll only talk about 3 joints specifically. То есть мы поговорим специфически о 3 суставах. The only joint that we will use ligament stressing will be the knee because it's Но только колено мы будем использовать для напряжения связок. often that we find that kind of a Потому что именно reaction. такие поражения, такие реакции мы в колене часто и after обнаруживаем после травм. Okay? So at this point then as well, we'll start using На этом же этапе мы начнем использовать double provocation or double двойную challenge. провокацию и противопровокацию. Will be a stimulus, manual То stimulus, есть это мануальная стимуляция and substance challenge at и the same провокация time. веществом одновременно. Now the reasons for this are that Почему мы это используем? as problems become not as severe, По мере того, как проблема становится не столь серьезной, body doesn't react as strongly to the тело challenge перестает stimulus. сильно реагировать на стимул или провокацию. So you need to use a Поэтому надо stronger использовать более сильную provocation провокацию to be able to для того, чтобы elicit высвободить greater responses. более сильные реакции. So for example, Например, if I was going to test for a capsule, тестирование капсулы. a frozen shoulder type capsule, Например, в случае замороженного плеча. usually on the first visit from the patient, it's very simple to find after a stretch. Пришел пациент первый раз, и состояние выявляется достаточно легко после растяжения. And because it's a chemical problem, you give
the appropriate therapy, даешь необходимое лечение, поскольку проблема химическая. and have them return after a specific period of Потом time просите пациента вернуться на повторный прием спустя какое-то время to evaluate the results. для того, чтобы посмотреть результаты So лечения. the patient says, it doesn't hurt as much, I Пациент can говорит, sleep что уже at не так night, сильно болит, он уже спит по ночам, but it's still stuck. но плечо все равно малоподвижно. So symptomatically, the patient's better, Симптоматически пациенту лучше, but we still have some work to do. но все равно работа не закончена. So you retest the Делаем shoulder повторное just like last тестирование time, плеча, так же, как вы делали первый раз, but it's negative. но тест There's отрицательный. no positive finding. То есть положительной ответной реакции уже So нет. you need to have other methods that Поэтому will должны быть другие методы allow вашего us to распоряжения, assess that. которые позволят оценить остаточное deeper way. состояние. And this is where we start adding И вот тут мы начинаем substances добавлять вещества to allow us to evaluate для deeper. того, чтобы оценивать более глубоко имеющееся состояние. At this point, we're just going to start with the straight evaluation. Пока начнем с прямой оценки. If the problem was caused by a traumatic insult Если проблема спровоцирована травмирующим and the происшествием, joint receptor has not healed и суставные рецепторы не восстановились, you will never have to use a double challenge не будет with никакой substance, необходимости использовать двойной провокации с использованием вещества. because it's just a joint receptor that's gotten stuck. Потому что это просто проблема, собственно, суставного рецептора. But many, as you know, many joint problems commence Но вы знаете, что очень многие проблемы суставов sort of silently without any real motive. ведь протекают и возникают это тихо, без какого-то провоцирующего события. These are the ones that are more often than not metabolic, and they Такие can проблемы be чаще difficult всего to assess. имеют метаболическую природу, и оценивать состояние в таком случае пациента сложнее. So basically what happens, Главным образом, что происходит? let's go to the traumatic insult. Давайте сначала займемся There's a trauma to the joint, травматической причиной. the Сустав capsule, травмируется, ligaments, whatever, are капсулы, damaged. связки повреждаются. And we have several things that we do very often И очень часто мы делаем следующее. that probably helps this to occur. One is we put ice on it or cold, Кладем лед или холод. and two, we use И, anti-inflammatories во-вторых, используем противовоспалительные. that we'll be talking about as well. Об этом мы тоже будем говорить. What happens neurologically when these things occur, when we use these Когда modalities, мы используем эти модальности, происходит is they believe ice will cause the area to следующее. reduce swelling Полагают, что лед уменьшает отек and inflammation on a chemical и sense, воспаление в химическом But the- смысле, but it makes the nervous system in the area fall asleep. но нервная система в этой области засыпает. It reduces the ability of the nervous system to signal, Снижается возможность Centrally. посыла сигналов центрально. so the central nervous system doesn't understand Центральная well нервная система не what's been понимает, going on. что происходит в суставе. And as this process heals, Когда происходит процесс выздоровления, sometimes because the central nervous system didn't really recognize this, it doesn't recover. порой ведь недостаточная активность нервной системы не дает возможности пройти заживлению полностью. Somewhat like the thinking we had with the counter-strain, Примерно то же, о чем мы говорили, когда рассматривали техники Same напряжения idea. и противонапряжения. with the tonic Та же reactions. идея при тонических реакциях. And basically our therapeutic input is, all it does is stimulate the body to recognize the area and correct it. Важно заставить систему распознать имеющуюся проблему и скорректировать ее. So basically that's what we're looking at, and that's why people walk around with old knee injuries, Поэтому, кажется, пациенты несут в себе старые травмы коленей, and it's much more simple for them to make a funny movement and they collapse again. и ничего удивительного в том, что одно неловкое движение, и опять сустав травмируется. Okay, so let's look at the methods that we have to test these. Давайте посмотрим, какими методами тестируются такие So- состояния. We'll just do the
shoulder capsule, Возьмем капсулу плечевого сустава, the hip capsule, капсулу тазобедренного and the capsule и капсулу and medial lateral collateral ligaments и of the медиальной knee. латеральной коллатеральной связки коленного And we'll сустава. discuss how we can substitute a direct test with Посмотрим, an как можно indirect test. заменять прямой тест непрямым. Now, we have some patients that are extremely pained in the area that has our interest to test. У некоторых пациентов сильная боль в тестируемой области. So we'll substitute the tuning fork И поэтому в качестве замены тестирующего инструмента будем использовать камертон after challenge после провокации. with the opposite side extensor. Тестируем противоположный So экстенсор, it works the same way то есть та же as самая the работа, tonic как при динамических, muscle dynamic tonic testing for the fusées. динамических тестированиях фузарных волокон. The reason why the tuning fork works was developed by myself through studying this phenomena. К выводу о том, что камертон действительно работает, я пришел вследствие длительных экспериментов по выявлению возможности работы с такими явлениями. Joint receptors, Суставные рецепторы, primarily the Pacinian corpuscles and the free nerve endings. свободное окончание, вот, Free nerve endings, Pacinian corpuscles, и в корпускулу почини, that are abundant in the joint receptor area, которые в большом количестве содержатся в суставной области. will respond to vibration up to 256 hertz. На частоту 156 Гц. You could use the 256 tuning fork. I prefer the 128. Можете использовать 256, но у меня камертоны 128. 128? This is the 128 128 это камертон. hertz. It's Yeah. just a little bit of a deeper stimulus. Достаточно глубокая стимуляция. And it can be used for bone pain as well, which we'll look Может at использоваться и для костной боли. in the same way. Используется также. So let's take someone that has an old, for example, an old injury somewhere in shoulder, Травма плеча у кого-нибудь была давно? anything. I like has everything. Okay, Коллеги, все подряд. sure. Come on. Did we already look at, what did we look at yesterday with? Вчера мы что у вас? Асфиксирующие. We already looked at that, right? Oh, what was it we found? I can't remember. It was metabolic somewhere. Метаболическая была проблема, да? Yes, it was your liver. Remember? You're supposed to remember, Alec, because I asked you, and I have to Я же remember it видела was вас your всем liver. запомнить. It was liver, right? Печень, что с печенью было, да? Sure. Конечно, идите, почему бы и нет? We'll just look at the capsule to see if there's a Посмотрим на capsular капсулу. thing. Now, very often Очень часто in injuries, the при joint травмах receptor, суставные рецепторы if it's misfunctioning or malfunctioning, в случае неправильного функционирования causes a lot of other muscles to malfunction that are surrounding the joint. приводит к нарушению функции многих мышц, окружающих сустав. So what's interesting with this is that if you treat the capsule or whatever you find it articularly first, Если артикулярно сначала занимаешься с капсулой with ligament interlink or whatever, или с другими структурами, скажем, используя лигаментозную взаимосвязь, many of these hidden muscle problems disappear. многие скрытые мышечные проблемы просто исчезают. So you don't have to spend all the time trying to Нет find them необходимости тратить на них особое время. and eliminate them. So it makes your life a little bit easy. Это делает жизнь проще. Okay, so rather than test all the muscles surrounding the joint on Alec, Вместо того, чтобы тестировать Олега we'll сейчас find a strong окружающий indicator сустав, muscle. найдем сильный индикатор. The biceps is a very good one. When patients cannot move the arm, Если пациент не Well. может приводить руку в движение, очень хорошо работает с бицепсом. so to just stress
very simply, the capsule, you must make Чтобы создать sure напряжение капсулы, the patient is in a relaxed state. пациент должен быть в расслабленном состоянии. Many patients want to help you, so they're always Очень многие пациенты пытаются intention. помогать и каждый раз находятся в напряжении. So I tend to hold the arm and have the patient relax and then give it a quick Я jerk. так держу руку, пациент при этом расслабляется, теряет бдительность. Sopratulatus. Я делаю резкий рывок. Now this sopratulatus, this creates sopratulatus, a global weakness. Создается глобальная слабость. That's got to be capsuled. Это капсула должна быть. You can change that if the patient is not capable of responding with the muscles because there's too much pain. They go, "Oh, oh, Если болевые ощущения не очень выражены, и пациент не может реагировать на предложенную провокацию, You didn't translate everything. You have to translate. я бы It's only day 2. Okay, relax. Okay, so we'll do it as well. Stimulus, and you can test проводим стимуляцию, тестируем, using the tuning fork. используя камертон. When you test in this fashion, Когда тестируете таким образом, if you find one part of the capsule, если обнаруживаете реакцию that одной части responds, капсулы, but the other parts of the а capsule другая часть капсулы do not не respond, реагирует, it's probably local and you can treat it with ligament interlink. вероятно, эта проблема локальна, и ее можно устранять лигаментозной взаимосвязью. But when it's metabolic, Но если проблема метаболическая, the tuning fork challenge will be positive globally, провокация камертоном будет глобальна. which makes it easier for you to diagnose. Для диагностики это облегчает ситуацию. And when it's metabolic, И когда проблема метаболическая, and you're testing directly, и проводите прямое тестирование, more than likely it will not be positive surrounding the joint вполне вероятно, with TL. it will not be positive. Не получится положительной реакции по всей поверхности окружающей сустав. Unless С исключением there was a surgical intervention, тех случаев, когда было хирургическое they вмешательство, cleaned up the joint, knee, whatever, и, так сказать, сустав был вычищен. but there remains some pain and disability, Но по-прежнему сохраняется некоторая боль, and often that will be locally therapy и localized, вот тогда останется локальная терапевтическая but локализация. it indicates that the joint area had an infective reaction, Но это указывает на наличие инфекционного most likely during the surgical intervention. процесса, вполне возможно после хирургического вмешательства. And the antibiotics, while they did take care of the active infection, Антибиотики, оказываясь эффективными в борьбе с инфекцией, did not have the capacity to, at the same time, make the patient's body aware that it didn't have to continue to fight. не способны заставить тело понять, что по устранению инфекции бороться с ней можно прекратить. And we'll talk about that as we move into the immune system's Будем более подробно говорить про иммунную систему и вернемся к этому tendency разговору. to continue Будем fighting говорить war. о тенденции поддерживать войну тогда, когда в этом уже нет необходимости. I use the example of Bush in Iraq Я very всегда often, часто привожу аналогию с Бушем и Ираком, or Israel and Palestine. или, скажем, с Израилем и It Палестиной. helps us understand what our immune systems do. Так проще понять, что происходит с иммунной системой. It's, the immune system is like a military. It's there to Иммунная система действительно как военная организация. keep the peace. Она должна поддерживать мир. And sometimes it gets a little overzealous. А порой она входит в раж, там, где не нужно. Sort of, you could use Russia and Chechnya. You can use anything. It's the Возьмите same Россию thing. и Чечню, все что угодно. So, basically now, if we're testing, slow, jerk, Дернули. if it weakens the bicep, Если происходит ослабление it's бицепса, very good reaction.
you can see that I can test Стимуляция relatively хорошая. quickly Вы видите, что я тестировала относительно быстро, and without continuously challenging. без повторяющейся провокации. Why is that? Почему? Same thing, I described this phenomena yesterday. Я уже вчера говорила об этом явлении. Не успевать. Doesn't have time to present it. When you have a challenge, Ответ правильный. it creates an aberrant signaling into the Значит, во nervous время system, провокации поступает в нервную систему нарушенный сигнал and you get the weakening. и появляется ослабление. Now, depending on the В зависимости capacity of the patient, от возможностей пациента they either recover more quickly происходит or less либо quickly. более быстрое, либо более медленное восстановление. The more problems a patient suffers with, the more, the Чем больше longer проблем у пациента, it takes for them to тем больше recover. времени необходимо нервной системе на восстановление. Obviously, age is a factor as well. Очевидно, что возраст тоже играет свою роль. So, these things all take place, but it Всё это saves бывает. us. Но такая возможность, такая работа дает возможность сэкономить время. It saves us from having to always make a stimulus, Нет therapy необходимости каждый localized, раз проводить стимуляцию, потом терапевтическую and then локализацию, stimulate again. и потом снова проводить стимуляцию. This is why I prefer the magnet as Поэтому я well, предпочитаю магнит. because when Еще we и по этой use причине. the hand of the patient, Когда используешь руку пациента, patients are very difficult to maneuver sometimes. пациенты порой трудно поддаются тому, что ты хочешь им сделать. Ты Because хочешь сделать их рукой. They're trying to help and they're trying to put Пациент their пытается hand помогать, in a place that you don't напрягает want руку them. и пытается положить руку не туда, куда надо. So what happens is that you lose your challenge. Поэтому теряется эффект провокации. So we'll try and look at Aliak, Socrates, North Pole, Северный полюс. nothing. Ничего. So we go further, Идем дальше. same thing as yesterday. То же самое, что вчера. Sometimes all roads lead to Rome, Иногда все дороги ведут в Рим. somewhat like we were talking of, some of you asked yesterday about the primary problem, Кто-то вчера задал вопрос о первичности проблемы. or was it Aliak, maybe when we were eating her? So many of us want to find what is the, what was it, what did you ask? What is Что там the, было про первичность проблемы? oh, it went from top to bottom, they were saying from top to bottom. What is the, with the, when we treated, Александр, на вас, по-моему, мы работали, да, и как раз спрашивали, какая проблема, или вы были в группе, какая проблема была первичной. It was him. Okay, when you're working from top to bottom, oh, when we did his jaw, and Sasha and everybody was asking, what is primary? Вы работали с вашей нижней челюстью, а Still better. то есть народ в группе спрашивал, как определить первичность проблемы, с какой надо конкретно заниматься из всех обнаруженных. Sometimes it's a combination of events. Порой трудно вычленить одну проблему, поскольку она It комбинаторна. might have been this that started everything, Может быть, удар был первопричиной. but it's highly likely that at the time of Но trauma, вполне вероятно, что в момент травмы our bodies already have other тело dysfunctions уже имело другие or дисфункции problems и that проблемы, it's dealing with at the same time, с которыми теперь пришлось справляться наряду с новой травмой. which might help the body or inhibit the body's capacity to repair itself. И поэтому ингибировались возможности тела по самоизлечению. So we began to get combinations of То есть problems. возникает целая комбинация проблем. So sometimes the best thing to do, Лучше всего, as I said before, как я уже говорил раньше, knowing that most people have combinations of зная, что у problems, большинства проблемы представлены комбинаторно, is not to try to think that you can fix everything at once. не пытаться устранить все проблемы за один раз, But you should have the capacity to jump from one area to another. а иметь возможности переключаться с области на область. So basically you want to follow, the most important thing is Самое follow главное the direction that the muscle testing leads you in. – следовать тому, что показывает мышечное тестирование. So with
if he came in with low back pain, Если бы, допустим, пациент пришел и жаловался на you поясничную would do the боль, low back pain workup that we've talked about. работали бы с поясничной болью, так как мы с вами уже учились So это делать. basically, well, I don't have to write it down because you don't read English anyway. So basically, it's a simple process, just like what we would do with Alex's shoulder. Это простой процесс, так же, как мы работали бы с плечом у You Олега. want to identify the problem, Идентифицируем проблему, and then once you've identified it, treat it. потом лечим. And then if you've done that, you want to, my idea is you want to understand why that did И that, потом, я полагаю, нужно... why it happened, what. И потом надо понять, почему и как Sequence все of произошло. То есть нужно восстановить последовательность событий. The shoulder's relatively straightforward, А плечо, в общем-то, с этой точки зрения не представляет особых but when you're сложностей. talking about the back, А вот если это спина, as we'll look at a little bit later on, вы увидите позднее. you're dealing with a disc, Здесь приходится иметь дело и с facet диском, joints, и с дуготрочатыми суставами, bony things, с костными possibly, элементами, вполне возможно, sacroiliac joint, крестово-подвздошными сочленениями. things that can reflex from other areas like Всем, что prostate, рефлекторно может отражаться на этом uterus, уровне, скажем, to that area. матка, предстательная железа. and mechanically you're looking at stability. И механически надо учитывать стабильность. So when you're treating a back, you test all muscles. Поэтому, когда работаете со For спиной, stability. тестируйте все мышцы, которые обеспечивают стабильность. One of the last things that you do then is И to одно из palpate последних, пальпируйте the erector spiny area. мышцы, выпрямляющие позвоночник. If it does not palpate equally toned, Проверяете, есть одинаковый тонус справа which you see слева. very often, Очень часто он не одинаков, вы это видите. what would you do? Что тогда делать? Yeah, хорошо. Молодцы. Use the tonic test. Используйте тесты тонуса. And if we did that, we would arrive at his jaw eventually. И, проведя всю эту процедуру, мы пришли к Those of you who didn't see it, кавычках исходной причине к нижней and then I челюсти. call you back. Я потом вас No, we don't call it back because we already covered it. So remember, okay, on your, what we found was a reaction to this muscle, huh? Это может реагировать. Yes. Okay, in what? Extension. So we found this. It was weak. Let's Эта assume мышца that it была was weak. слабая, предположим, что она и сейчас What do we слабая. do? Что делаем? Yeah. It was weak still. Терапевтическую локализацию по-прежнему What do we слабую. do? Дальше что делаем? Search. Ищем. Now, in these kind of reflexes, especially with muscles that are reacting to postural control, Когда мы имеем дело с мышцами, реагирующими на постуральный контроль, very often it's in the neck or the upper area that очень you. часто проявляет себя find the шея или reaction. вышележащие участки. Occasionally, when this has been taken care of, you'll find it local. Значит, когда устраняете реакцию на шее, проблема становится более And on локальной. occasion, you'll find it in the musculature of the buttock, for example, the Иногда glutes, реагирует мускулатура ягодиц, and you have to treat the muscles. и тогда уже надо работать непосредственно с мышцами. But in this kind of a relationship, we Но found при it on таких the left. взаимосвязях, значит, в данном случае мы обнаружили Now, when you find it here, слева, you have to evaluate the area. и теперь уже нужно посмотреть, прицельно саму область. So the low back likes Поясница if we fix this. предпочитает, чтобы шея была вылечена. Now, if it's a subluxation Если это подвывих, that you can treat mechanically, который можно устранить механически, you can therapy localize можно провести терапевтическую with локализацию the patient's hand, рукой test пациента, a strong indicator muscle. протестировать сильный индикатор. Now, if it doesn't weaken, it's not a subluxation. Если не происходит ослабление, это не подвывих. So you have to figure out what it is. Значит, надо выяснить, что это. It could be a joint receptor. Это может быть суставной рецептор. If it's a joint receptor from trauma, И в этом случае, если это результат травмы, you can use the tuning можно fork использовать камертон in the area в проблемной области to see if you can elicit the и reaction. проверить, появляется ли реакция. Okay. If you can't, Если не получается, then you go to the other test. переходим к другим тестам. So everything that we did was negative.
Значит, если все, что мы сделали отрицательно, so I decided to use the CCT, решаем ECT. посмотреть концентрическое и эксцентрическое сокращение. So we did contraction, Делаем сокращение, flexion, stretching, растяжение, флексия, and lateral flexion, and it латеральная weakened. флексия, Slowing, and it weakened. и мышца ослабевает. Okay? What's the next step then? Какой следующий этап? TL, Терапевтическая locally, локализация, локально. to see if this problem comes locally. Чтобы посмотреть, является ли проблема локальной. It said no. Тело говорит нет. So the back Спина wants that fixed, просит вылечить шею. but this says it's not my fault. А шея говорит, вина So не we моя. have to go to the next step. Поэтому надо идти дальше. So we use this again, Снова используем and этот since it's уровень. not locally, И поскольку проблема не you can локальная, actually employ the patient. можно занять Use the самого patient. пациента, да, So the использовать patient- его. If this is not local, the patient can push. Если проблема не локальная, пациент может давить. Да-да-да. The patient can make the stimulus, and it should Пациент stay может weak, стимулировать, и мышца Слабая. должна оставаться слабой. and it should weaken, Она должна ослабевать, because there's no therapy localization positive. потому что нет положительной терапевтической локализации. So the patient does the stimulus, Пациент, оказывается, создает стимуляцию, which leaves давите на шею. does the stimulus, which leaves Мышца слабее. which leaves us the capacity to therapy А у localize, нас остается возможность проводить одновременно терапевтическую локализацию. which showed up to be what? Вчера к чему мы пришли? The masseter muscle. К мышце массета. Well, the masseter first. Сначала жевательная мышца. So this said, if you fix the masseter, where I like it. Значит, шея сказала, что сначала займись массетером. So then we went to the masseter, and we did the same testing, Провели то же самое тестирование. CCT Мышцы, концентрическое сокращение. and ECT. Откройте рот, пожалуйста. Эксцентрическое I think it was сокращение. on open that it was weak. No? При открытом буфе, да, была слабая мышца. And what did we do? Что делать дальше? Therapy localized. Терапевтическую локализацию. Open, Откройте рот. test, the Протестировали. masseter said no. И массетер говорит нет. So we're stuck again. Мы опять не знаем, что We делать. have to find it. Надо искать. But usually when you're at the jaw, Но обычно, если это уровень нижней челюсти, something at the TMJ or closely related will cause that. стоит задуматься о том, что причина в височно-нижнечелюстном Like- суставе или в ближайшем окружении. Like a cervical subluxation, Это or может быть цервикальная сублюксация. in his case, it was the В TMJ. данном случае оказался виновным височно-нижнечелюстной сустав. So this time, И на сей раз TL to the TMJ терапевтическая локализация височно-нижнечелюстного took сустава. this away, it took this reaction away, Значит, ушла эта реакция. and it took away the reaction to the low И back. ушла реакция на пояснице. So we knew we had arrived at the primary cause. Итак, мы поняли, что подошли к первичной причине. Usually, however, if this is an old problem, И тем не менее, если проблема старая, the body will make compensations. тело будет So компенсировать. when we first tested him, То есть, когда мы в первый раз его тестировали when we found this problem, и нашли эту проблему, we were unable to identify problems in the neck. мы не сумели идентифицировать проблемы шеи. However, when we treated the temporomandibular joint, А вот когда полечили височно-нижнечелюстной сустав, which released the masseter, расслабив which массетер, released this, расслабив эту which проблему, released the muscle here, расслабив мышцы поясницы, the body decompensates. тело пришло в состояние декомпенсации. So when we retested him, И когда мы провели повторное we тестирование, found now a weakness of the обнаружили sternocleidomastoid muscle, слабость грудино-ключично-сосцевидной мышцы and he had a therapy localization over this area, и положительную терапевтическую локализацию в этой зоне, which indicated us an osseous lesion, что указывает на костное поражение. but we didn't treat it. Но мы его не устраняли. And we thought we would wait until today. Решили подождать до сегодня. And it's gone. So Поражение ушло. his body self-corrected. То есть тело получило возможность к самовосстановлению. However, underlying many problems, there are other
compensatory reactions that we may or may not have to eliminate. То есть очень часто по